So let me introduce our lecture panel, but I will be introducing the lecture panel in brief. Later on, we will be introducing ourselves in detail, right? Now, I am Chaturanga Sandaruwan. I am a university lecturer, actually a senior lecturer of the University of Sri Jayawardhanapura, as well as I am a chartered accountant. I have been teaching this subject over 12 years. So I have a vast amount of experiences, as well as uh, the exposure to the advanced level accounting subject. And this is Pasan sir. He does the economic subject. I am very pleased to tell you that he's also a university lecturer. He's also a university lecturer of our prestigious university, that is University of Sri Jayawardhanapura. He will be introducing himself a little later. And the other lecturer, who is our Damit sir, Damit Fernandes sir, he's joining from the Kurunegala end. He has more than 15 years experience in teaching business studies subject. And also he's the best result producer for business studies subject in the island, right? Now, as I told you at the start, we are going to give you very important information, right? So, Pasan sir will join in between. Now, the first thing, now you have selected the commerce stream, right? Commerce stream, particularly the English medium, right? In a while, Pasan sir will introduce the importance of the commerce, particularly the English medium, right? But do you know that you are eligible to do the commerce? Right? You should have some minimum qualification criteria to fulfill. Right? If you do have these criteria or minimum qualification, then only you are eligible to follow the commerce stream. Otherwise, no. On then, සමහරවිට ප්‍රශ්නයක් ඇති එහෙම කියද්දී පසන් සර් මම කොමර්ස් තෝරගත්ත ඇත්තටම මට කොමර්ස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් පසන් සර් මේකට අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ conditions නැත්නම් criteria නැත්නම් මෙන්න මේ කරුණු ටික. හරිද? පළවෙනි එක තමයි you should have got through 6 subjects at the ordinary level. Now they are very happy at the moment because they have got their O-level results. Yeah, majority may in this line. And also most awaited the result. Yeah, these are the set of people who have waited for the results. So Long time. Yeah. So now you have the results with you, right? Just look at whether you have this minimum qualification to follow the commerce stream, right? It is applicable for both Sinhala medium and English medium, right? To follow the commerce stream, you should have these minimum qualification. Now you can look at your results, right? The first one is you should have got through 6 subjects. ඒ කියන්නේ ordinary pass. Subjects 6ක් pass වෙලා තියෙන්න ඕන. හරිද? 6 subjects. මේ subjects 6 ඇතුලේ පසන් සර් ඔයාලා කරන මොනවා හරි ඒ කියන්නේ දැන් සිංහල ළමයෙක් නම් සිංහල කියන මේන් සබ්ජෙක්ට් එක කරනවනේ. තමිල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් එයා තමිල් කියන මේන් සබ්ජෙක්ට් එක කරනවනේ. අන්න ඒ වගේ ඔයාලගේ මේන් සබ්ජෙක්ට් එක පාස් වෙලා තියෙනවා. මව් භාෂා. පැහැදිලිද? right. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සිංහල මීඩියම් ඒ කියන්නේ සිංහල කියන සබ්ජෙක්ට් එක තෝරගත්තා නම් you should have got through the Sinhala subject. Right? If you have done the Tamil, you should have got through the Tamil subject. ඒතර ඒ සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක තමයි සබ්ජෙක්ට් 6 පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ordinary pass. right? ordinary pass. ඒ කියන්නේ S නේද minimum? Yes. හරි. මම දන්නවා මේ කට්ටිය පාස් වෙච්ච ඉන්න මෙතන ඉන්නේ සහ අනිවාර්යයෙන්. මේ කට්ටිය S කියන එක මෙයාලට අදාළ නෑ. මොකද we know that you are set of brilliant students. සමහර ළමයි ඉස්සෙ මම මතක් කරන්න ඕනේ මේකට එන්න කලින් කිප දිනේ මට කෝල් කරලා ඇහුවා මට C ටික 6ක් තියෙනවා මට යන්න පුළුවන්ද කොමර්ස් කරන්න. ඒතර බය වෙන්න කිසි දෙයක් නෑ. S එක තමයි මිනිමම් ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙන්නේ. right. හැබැයි දැන් චුට්ටක් අපි ගැඹුරට යනවා. right. මේ සබ්ජෙක්ට්ස් 6න් 3ක්. මේ සබ්ජෙක්ට්ස් 6න් 3ක්
එකට තියෙන්න ඕනේ C grade or above. C grade or above. C grade or above කියපුවම COBOA. Am I correct? Yes. COBOA. Minimum C. එතකොට මේ subject science තුනකට COBOA. Subject තුන. Cleared? Right. දැන් මොන බලන්න ඔයාලගේ මේ qualification එක තියෙනවද කියලා. තවත් ඉස්සරහට යනවා. පොඩ අපි level එකට යනවා. Now this is advanced level, not the auditor level, right? So we go to another level, right? මේ subject තුනේ දැන් minimum CO above grade එකක් තියෙන මේ subject තුනේ එකක් වෙන්න ඕනේ එක්කෝ mathematics. ගණිතය subject එකට C එකක් minimum තියෙන්න ඕනේ. Right? එහෙම නැත්නම් if you have followed commerce subject at the ordinary level, you should have a C minimum of C grade for the what is called as accounting and business studies. Accounting and business studies. Accounting and business studies. ඒක accounting and business studies. සමහර අවස්ථාවල පසන්ස මේක තියෙනවා entrepreneurship කියලා. ඒකත් ඕකේ. සමහර ළමයි දැන් මේක follow කරනකොට accounting and business studies කියන්නේ නැතුව entrepreneurship කියලා follow කරලා තියෙනවා. That is also applicable. හරිද? ඒතර මේකට මේක හෝ entrepreneurship. සිංහලෙන් අධ්‍යයනය කරන ව්‍යවසායකත්වය. පැහැදිලිද? ගණිතයට තියෙන්න ඕනේ C එකකට ඔක්කොම නෙමෙයි. ඊළඟට accounting and business studies ගිණුම් කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය කියන subject එකකට C තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපි සිහිපත් කරන්න ඕන සර් මේක තෝරාගෙන තිබ්බනම් විතරයි. විතරයි. ඔව්. ඒක අනිවාර්ය නෑ. අනිවාර්ය නෑ. තවත් එකක් තියෙනවා. ඒක මම දන්නේ කොහොමද ඒක මේ බාස්කට් එකට ආවේ කියලා. හැබැයි ඒක තියෙනවා. history. පැහැදිලිද? එතකොට මම නැවත පැහැදිලි කරන්නම්. You should have go through 6 subjects. හරිද? subject 6ක් පාස් වෙලා තියෙනවා. ඒ subject 6න් 3කට minimum C grade එක හෝ above තියෙනවා. ඒ minimum C grade එක හෝ above තියෙන subjects ඇතුලේ එකක් මේ ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. එකක් එක්කෝ mathematics වල තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් accounting and business studies, එහෙම නැත්නම් entrepreneurship, එහෙම නැත්නම් history කියන subject එකට තියෙනවා. දැන් ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ results අතරේ ඔය minimum qualification එක තියෙනවද commerce follow කරන්න. In case නැති වුණොත් they can contact us leisurely later on, not now, and we will find a solution. And since some of the people are questioning based on the school's decision, will this change? Sometimes because that depends on the demand, Yeah. right? Now you know that some schools are very prestigious schools. They have their own set of students who are following English medium commerce, so they have very limited vacancies for outsiders. However, I think, sir, in Konagular area, there are very limited number of schools who are practicing this English medium. Yeah. Therefore, comparatively demand is lesser for the English medium batches. There is possibility for going beyond this part as well. If you are not aligned with this one, okay, right? So there is a possibility. We'll see. Right. Now this is the minimum qualification as per the circulars, right? Okay. Now if this is seen by parents, and just look at whether your son or daughter has this minimum qualification, right? Okay. එතකොට ඔන්න මම minimum qualification එක කතා කරා. ඊළඟට now a burning issue among you is selection of subjects, isn't it? Yeah. Burning issue. We get a number of calls these days how to select subjects, even from parents and teachers. Today I got 2 calls, one from one parent and one from teacher. Right? How to select subjects. Okay. Now if you look at the circular, there is a basket which has many subjects. Among these many subjects, you can select 3 subjects. 3යි තෝරගන්න තියෙනවා. Subjects 3ක් තෝරගන්න ඕනේ, not like ordinary level. Right? Subjects 3. ඔය subjects 3 මම මෙහෙම කියන්නම්. Best combination. Now I am a university senior lecturer and he is also a lecturer, right? We know what is happening in the university more than the others, right?
So the best combination for commerce student is accounting subject, business studies subject, and economic subject. I will give you the reasons. Always when you conclude something, it should be backed by the reasons and evidence. Okay, so this is the best combination. And this is the mostly selected Mostly combination. selected combination. And also if we look at our intake in the university, 99% will be coming from this combination. And mostly permitted combination in schools as well. In schools as well, right? Yeah. Now what I am going to tell you, why I should tell, or why did I tell you that this is the best combination. දැන් මේ combination එක තෝරගත්තොත් ඔයාලට එක පැත්තකින් advantages ගොඩක් හම්බ වෙනවා. Then we are going to create future managers. Just dream, my dear sons and daughters, you are in someday you will be working in a air conditioned room, right? In front of you there is a computer and you have secretaries and you have a office vehicle and you are getting like 2 lakhs 3 lakhs salary, Sometimes right? more than that. More than that, right? Yeah. So we are going to make you as future managers. හරිද? ඒතර future manager කෙනෙක් ලෙස කටයුතු කරනකොට ඔයාලා ගාව හොඳ commerce knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? Now I will give you a simple example. Now you should have heard about checks. Checks කියන එක අහලා තියෙනවනේ. check පතක් කියලා අපි කියන්නේ. Right? Now in economics, now he teaches the check is a method of payment. Yeah. There are other methods, but among them, check is one of the payment methods. And as a part of money supply, we Money can consider supply. it as a demand deposit, what we call as current accounts in banks. So we are learning those things under Those economics. things, right? Very interesting, right? ඒතර payment method එකක් ලෙස ඒක කොහොමද economy එකට contribute කරන්නේ, කොහොමද industry එකට ඒක help වෙන්නේ, ඒව කතා කරනවා කොහෙද? Economics. Then check එකක් ලියනකොට principles එහෙම තියෙනවානේ. How to write, how to proceed, how to write the date and the number and the wordings and all. That will be taught under business studies. ඒක check එකක් ලියන්නත් දැනගන්න ඕනේ. Yeah. මට මතකයි පළවෙනි check එක ලියනකොට මමත් internship යන කාලේ අත වෙවුලනවා. හරි මොනවා හරි වරදක් වුණොත් එහෙම හරි අමාරුයි තව signature එකක් ගන්න බැහැ. Signature එකක් ගන්න වෙනවා. ඒ alteration එකට yes anything. ඔව්. මම කියන්න හදන්නේ සර් මේ business studies වල econ වලයි 7 වෙනි පාඩම. මේ දෙකේම 7 වෙනි පාඩම money. ඒ කියන්නේ මට මතකයි මම A level කරන කාලෙත් සමහර වෙලාවට econ වල පාඩම් කරපුවාම මේ කොටස ආයේ business වල අමුතුවෙන් පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ වගේ. right? එහෙමත් align වෙනවා. දෙකෙන් backup වෙනවා. දෙකේම 7 වෙනි පාඩම. We are giving only one example. There are plenty of examples, right? Okay. Then ඕක account කරන්නේ කොහොමද? That will be taught under accounting. ඉතින් ඔයාලට පේනවද දුවේ පුතේ මේ combination එක තිබුණාම හොඳ commerce වල competent skillful person කෙනෙක් විහිුණා කියලා. That competent skillful person will ultimately work as a manager, earning like 2-3 lakhs salary, right? Having an office vehicle and all other facilities, right? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න තමන් future business manager කෙනෙක් වෙනකොට ඒ අවශ්‍ය හොඳ background එක knowledge එක ලැබෙන්නේ මේ combination එකෙන්. ඔන්න first reason එක. පැහැදිලිද? right. Number 2. Then ඔයාලා A level සමත් වුණාම one of your dreams is to enter into a university. Mainly in Sri Lanka, national universities, and in addition to that, there are private and foreign universities. Right? We will be dealing with it little later. දැන් අපි හිතමුකෝ ලංකාවේ national universities කියලා, like our university, prestigious university, University of Sri Jayawardena, right? For commerce students. Commerce students, right? Then මේ combination එක තෝරගත්තහම university එකක degree program එකක් තෝරගන්නකොට කිසිම අවාසියක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම අවාසියක් වෙන්නේ නැහැ. No limitation. You can select any degree program in the university. Degree program එකක් කියන්නේ පුතේ university එකක degree programs ගොඩක් තියෙනවා. දැන්
I did BSc accounting special and he did business economics. And Damit sir did business economics degree. business administration Business administration, yeah. Right? So university එකක management faculty එකක degree programs ගොඩක් තියෙනවා. HRM, marketing ඒ වගේ. හරිද? එතකොට මේ combination එක තෝරගත්තාම university එකකට ඔයාලා ගියපුවම degree program එකක් තෝරගන්න කිසිම limitation එකක් එන්නේ නැහැ. But if you deviate from the best combination, right? A problem or problems will occur not now, in years to come, right? Problems will occur when you select a degree program. One example, if you haven't followed the accounting subject, right? You can't follow accounting or finance related degree programs. ජපුර ගත්තොත් එමේ accounting degree එක කරන්නත් බෑ, finance degree එක කරන්නත් බෑ. Another example, if you haven't followed economics subject as a subject to the advanced level examination, you can't follow what? Your degree program, business economics degree program, and also banking degree program. banking degree program and some other restrictions are there for finance degree program as well. Right? And if you haven't followed the business studies, there is no such limitation, but there are degree programs like human resource management, marketing management, all are depend on the basic things that we teach under business studies. And also I want to highlight in grade 13 of the business studies, you will be learning marketing management, HR management, then financial management. For these parts, there are separate degrees in our university. So if you don't know the base, how can you do the degree? Right? ඒතර බේස් එක හම්බෙන්නේ මෙතන. මම ඒකට චූටි දෙයක් ඇඩ් කරන්න. දැන් අපි දෙන්නම යුනිවර්සිටි ලෙක්චරර්ස්ලා නිසා අපි හොඳටම දන්නවා. ඔයාලා දන්නවද යුනිවර්සිටි එකක එක සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වන්නේ කොච්චර කාලයක්ද කියලා? යුනිවර්සිටි එකක එක සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වන්නේ only 45 hours. 45 hours. හිතන්නකෝ 45 hours කියන්නේ මේ දවසට පැය කීයක් තියෙනවද? 48යි නෑ 24යි. එහෙනම් හරියටම දවස් full day වැඩ කරොත් දවස් දෙකකින් සබ්ජෙක්ට් එක ඉවරයි. යුනිවර්සිටි එකක. හැබැයි advanced level වල we will be learning one subject 2.5 years. අවුරුදු දෙකමාරක්. ඒ තරම් depth එකකට, ඒ තරම් in detail වෙන කොහෙදවත් higher studies වලවත් ඔයාලට subject එකක් ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. Even in chartered CIMA and other professional courses. Right? ඔයාලා depth එකටම ඉගෙන ගන්න තැන එකම තැන තමයි advanced level. ඒ නිසා දුවේ පුතේ foundation එක හරියට දාගන්න. එහෙනම් දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මම reasons දෙකක් කිව්වා. එකක් තමයි commerce වලදී competent එහෙම නැත්නම් skillful manager කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් person කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් මේ subject combination එකේ දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. දෙක දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ යුනිවර්සිටි එකක degree programs තෝරගන්නකොට ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන් if you deviate from the best combination. This is not the best combination only applicable for only government universities in Sri Lanka. Even in the private universities or even in the international universities, this combination is highly appreciated. And also, I want to say, sir, එක ළමෙක් මට කතා කරලා අහනවා business අයින් කරලා මම මේක maths කරන්නද කියලා. එහෙමත් පුළුවන් කරන්න. මම මේකට IT කරන්නද? ඒකත් පුළුවන්. එතකොට නිකන් අර මේ බත් එක්ක චොක්ලට් කනවා වගේ වැඩක්. බත් එක්ක අපි කන්න ඕන පරිප්පු වම්බටු ඒ ටික නෙනේද? බත් එක්ක චොක්ලට් දාගෙන කාපුවම කිසි ගැළපීමක් නෑ. කරන්න පුළුවන් මේ සබ්ජෙක්ට් අයින් කරලා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. But think about your future, think about your career, think about the qualifications expected by the universities and everything, and choose the subject combination. This is the best subject combination that we are recommending from the university level to the A level. චූටි දෙයක් මම පැහැදිලි කරන්න. ඒ තමයි දැන් මේකෙන් deviate වුණා කියලා university degree program එකක් follow කරන්න බැහැ නෙමෙයි. You can, but there are limitations. දැන් හිතන්න එපා මේ combination එකෙන් deviate වුණොත් එහෙම අපිට university යන්න බැහැ කියලා නෑ. එහෙම එකක් නෑ. හරි? You can follow degree programs but not all. හැම එකක්ම නෙමෙයි. limitations තියෙනවා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. right. Now actually I talked much, so I'm going to give the microphone to Pasan sir, and in between I will be contributing. But before that, දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න advanced level
කොමර්ස් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට මේ වගේ ලෙක්චර් පැනල් එකක් ලංකාවේ ඉන්නවා නම් අපිට හොයලා දෙන්න. ඔන්න ඒ challenge එක අපි වලට දෙන්න. 2 university lecturers, among them 1 chartered accountant and over 15 years, 10 years experienced lecturers, best results producers. And I should tell one thing, right? If you look at us, apparently we are like school leavers or university undergraduates or just passed out university graduates. අපි දිහා බලපුවාම නේ ඔයාලා වගේම සමහරට ඔයාලට වැඩි චූටියක් ගන්න. හරිද? Now, do you know that I am senior to him? Right? Right? Now, people don't like to tell their age. සමාන කතාවක් තියෙනවා පසන් මේස මේ age එකයි තව එකක් තියෙනවා salary එකයි අහන්න පාට. But I am going to tell you my age. Now I am 36 years old. Can you believe? I am 36 years old. I guess that it is double of your age. More than double. You're a bias අඩුවේ මේ හොඳයි. මට මම කිව්වා. හරිද? Working in the university since 2011. Right? So I have more than 10 years experience in teaching and lecturing. Right? And Hasan sir is little bit junior to me. Right? And David sir is the most senior among us. Right? ඒතර දැන් මම කියන්න ඕනේ මෙහෙම ලෙක්චර් පැනල් එකකින් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් ඔන්න යුනිවර්සිටි ලෙක්චරර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්න, ඒ අතර chartered accountant කෙනෙක් ඉන්න. අපි ඔක්කොටම over 10 years experience තියෙන A level exam එක ගැන හොඳට දන්න. හරි? paper setting ගැන, syllabus ගැන ඒවා හොඳට දන්න. මේ වගේ ලෙක්චර් පැනල් එකක් වලට හොයන්න පුළුවන් නම් අපිට හොයලා දෙන්න. අපිට ඒක උඩ පන්ති නවත්තන්න පුළුවන්. හරිද? තව එක චූටි කරුණක් මට කතා කරන්න තියෙනවා. නමුත් not now. We will be discussing all these things little later. And one thing, right? We have a scholarship program based on your O-level results, and we will be telling you about the scholarship program at the end. Therefore, please wait until the end of this session because you will get very valuable information among us. Right now, I'm going to turn to Pasan sir because I talked much. Right? Pasan sir. Now then, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ කොමර්ස් කරන එක හොඳයිද? ඊළඟට කොමර්ස් සිංහල මීඩියම් කළොත් වාසි වැඩිද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට වැඩිය? කොහොම මික්ස් තියෙනවා. නිකන් වැරදි මත. මම වැරදි මත කියන්නේ මම දන්න නිසා. ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මම පසන් සර්ට ආරාධනා කරනවා. පසන් සර් පැහැදිලි කරන්න. කොමර්ස් කරපුවාම මේ ළමයිට තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් මොනවද? ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා ඒවත් කියන්න. ඕනම දෙයක මේ ලෝකේ ඇඩ්වාන්ටේජස් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් දෙකම තියෙනවා. ඔයාලා දෙයක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ දෙක මෙෂර් කරපුවාම if the advantages are greater than the disadvantages, you should select that. Otherwise, you should drop that. හරි? එහෙනම් පසන්ස අපිට කියන්න කොමර්ස් කිරීමේ වැදගත්කම සහ ඒකිනුත් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කොමර්ස් කිරීමේ වැදගත්කම. Yes. Of course, sir. That's a really good question, right? Now, what is the importance of doing commerce soon after O-level? So sometimes there may be students who have taken 9 days or 8 days, 7 days. Sometimes your parents are pushing you to do science. It's okay. That's the nature of the parents. Sometimes teachers are pushing you to do the other subjects. Sometimes there is a little bit downgrading in this commerce. Sometimes the best students are going to science, the other students are going to commerce, like that. There is no such kind of thing practical in the world. Right? Now, it's okay to do science if you are interested in that one. It's okay to do art if you are interested in that one. That's okay. But if you are interested, if your career plans are aligning with commerce, then the best stream is commerce. Why is that? Because commerce stream will generate management graduates. That's the basic thing. Okay? Management is the most important aspect in every field. Now, for an example, suppose I met one of the student, right? Mata මෙයාව හම්බ වෙනවා. මෙයා biology student කෙනෙක් sir. Right? Biology කරලා දැන් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට select වෙලා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ agriculture department එකට select වෙලා. මේ පාරේ යන ගමන් මට හම්බෙලා මම ඇහුවා දැන් මොකද කරන්නේ තාම යුනිවර්සිටි ගත්තේ නැහැ නේ කියලා. එතකොට සර් මෙයා කියනවා මම සීමා කරනවා කියලා.
මේ බයෝලොජි ළමයා ඇග්‍රිකල්චර් බයෝලොජි නෙමෙයි මෙඩිකල් ෆැකල්ටි නෙමෙයි ඇග්‍රිකල්චර් ඩිපාර්ට්මන්ට් ගිය ළමයා සීමා කරනවා. මම ඒකට චූටු දෙයක් ඇඩ් කරන්න. ඔව්. දැන් මම රැල්ලට කියන වචනේ දන්නවනේ රැල්ලට තමයි අපි සයන්ස් කරනවා. ඒතරම් සයන්ස් කරන ළමයි මම මේක ඔපන්ලි කිව්වට කමක් නැහැ පොඩි මාන්නයකින් ඉන්නේ. පොඩි ඊගෝ එකකින්. ඇත්ත කතන්දර. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි යෝකි වෙන්නේ. දැන් මේක නිකන් පුනීලයක් වගේ. පුනීලිය දන්නවනේ. මේ සයන්ස් කරන නැත්නම් ඔය අනිත් ස්ට්‍රීම්ස් කරන ළමයි මේ ගොඩාක් කරාට ඉන්පුට් එක ගොඩක් වුණාට යුනිවර්සිටි ගන්න නැහැනේ ගොඩක්. ඒක කොමර්ස් වලටත් පොදුයි. හරිද? ඒතකොට මේ යුනිවර්සිටි ගන්න බොහොම අතලොස්සකට ඒක සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඩ්‍රොප් අවුට්ස් ඉන්නවනේ. මෙන්න මේ ටික. ඒ ටිකට මොකද වෙන්නේ? ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කට්ටියට යන්නේ නැහැ. internally dispersed persons අභ්‍යන්තරව අවතර වෙච්ච කට්ටිය වගේ. ඒ නිසා තමයි මේ කට්ටිය කොමර්ස් වලට ඇවිල්ලා ඔය වගේ සීමා නේද? ඒ වගේ වෘත්තීය පාඨමාලා හදාරන්නේ. හරිද? ඒක දේශකය කියන්නේ යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. මේ පිරිසත් කරනවා වගේම සමහර විට මේ ෆනල් එකේ යන පිරිසත් මේක කරනවා. දැන් එයා ඇග්‍රිකල්චර් ඩිපාර්ට්මන්ට් සිලෙක්ට් වෙලා සීමා කරන්න තෝරගෙන තියෙනවා. මම අහුවා ඇයි කියලා. දැන් මට තේරෙනවා නොගැලපීමක් ඇග්‍රිකල්චරල් ෆීල්ඩ් එකේ ඉස්සරහට යන කෙනෙක්ට සීමා මොකටද? ඒතර යාළුවා නෑ අපිට මැනේජ්මන්ට් නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ කියලා. ඇත්ත රයිට් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ගත්තත් සමහරවිට ඉන්ජිනියරින් ෆර්ම් එකක් එස්ටැබ්ලිෂ් කරොත් ඒ ඉන්ජිනියරින් ෆර්ම් එක මැනේජ් කරන්නේ කොමර්ස් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්. චූටු උදාහරණයක් මේ දවස්වල COVID vaccine එක may be invented by a scientist. Yeah. But who is manufacturing it? Who is distributing it? Who is managing it? All these tasks will be handled by managers, commerce stream people. Commerce stream people. Then doctors like doctors like then අපි ගත්ත private hospital එකක් කාසිරි නවලෝක වගේ දේවල්. ඒවා handle කරන්නේ දැන් නවලෝක company එක handle කරන්නේ doctor කෙනෙක්ද? නෑ businessman කෙනෙක්, entrepreneur කෙනෙක්. කොහෙන්ද generate උනේ? Commerce stream එකෙන්. ඒක නිසා if you want to stay at the low level or middle level of the hierarchy in a business firm or a corporate sector, it's okay to do any other subject or take any other qualification. But if you want to stay at the top level in the hierarchy, that means the management level, entrepreneur level, then the best combination or the best platform is provided by the commerce stream. So that's the basic rationale behind the validity of our subject commerce stream. තව එකක් මොන කියන්න one point. University entrance ගත්තාම පසංස වැඩිපුරම ගන්නේ commerce students ලා නෙමෙයි. University entrance ගත්තාම වැඩිපුර ගන්නේ art stream එකේ ළමයි. හැබැයි ඉතින් art stream එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ඔයාලා මට වැඩිය දන්න නැති. art stream එක තියෙන්නේ ඕනේ හැබැයි very limited. පැහැදිලිද employment opportunities නැහැ. ඔයාලා බැලුවොත් එimhe පාරවල් ගානේ රැකියා දෙන්න කියලා ඉල්ලමින් ඉන්නේ. ආටිස්ට් stream හොඳ නැහැ කියන එක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. හැබැයි ඕන වැඩි ප්‍රොඩියුස් කරන්න හොඳ නැහැ. මතක තියාගන්න. එතකොට second highest වැඩිපුරම දෙවෙනියට වැඩිපුරම ගන්නේ commerce stream එක. Commerce stream. And so you have a very high probability and possibility get into a university if you do commerce. And not only that, sir. So once you finish your A-level career, or within the A-level career also, you can become a professionalist if you are a commerce student. Right? If you are a bio student, if you are a science student, sometimes the opportunities are limited. But while doing A-level, you can become a professionalist. While after finishing your A-level studies, you can become a professionalist before university entrance. Why? There are lots of professional qualifications. For an example, CIMA. It's a UK course which will be providing a management qualification. Right? CIMA means Chartered Institute of Management Accountancy. ECA, it's related to the financial accountancy, right? And our sir is a chartered accountant, CA, right? You know that one already. And not only that, chartered CIMA ECA විතරක් නෙමෙයි. එතනින් එහාට කියලා CIM, Chartered Institute of Marketing. Marketing කියලා කියන්නේ අපේ field එකේ එක. එතනින් එහාට කියලා SLIM, ඒ කියන්නේ local marketing qualification එක. එතනින් එහාට කියලා CMA, Certified Management Accountancy, CFA, financial related qualification එක. Banking institute. Oh yeah, IBSL. I also did it. That means from the IBSL you can take IABF qualification, Intermediate Applied Banking and Finance, DABF, Diploma in Applied Banking and Finance. You can become a banker by taking these qualifications, right? So there are lots of thousands and thousands of the professional qualifications what you can take by being a commerce student, right?
So we can see the bio students, mathematics students, engineering students are also coming to the field, but they are really struggling to understand the basic concepts as well. But within your A-level period, you can take the base, and once you finish the A-level, you can become a professionalist. There are some of the students who are finishing SEMA before A-levels as well. There are some students who are finishing AAT before A-level, right? Definitely, you can become a professionalist within a short period of time, right? And the next important thing is... But before that, yes. Now another point, I told you second highest number will be taken from the commerce. ඔයාලා දන්නවද ලංකාවේ යුනිවර්සිටිස් වල degree programs 60කට වැඩිය open commerce students ලාට. ලංකාවේ යුනිවර්සිටිස් වල degree programs 60කට වැඩිය apply කරන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ කිසිම stream එකකින් හම්බෙන්නේ නැති advantage එකක්. අපි හිතන්න හොඳ නෑ මේ කොමර්ස් කරලා යන්න තියෙන එකම ෆීල්ඩ් එක මැනේජර් කෙනෙක් වෙන එක, accountant කෙනෙක් වෙන එක විතරක් නෙමෙයි. hospitality management, economists, or marketing management, financial management, there are a large number of job opportunities in this field, right? කොමර්ස් කරන්න ඇයි කියලා හෙවොත් මගේ උත්තරේ නම් කොමර්ස් නොකර මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියන එක. ඒ තරම් opportunities තියෙනවා job. For example, now before you came as a lecturer, right? You worked at the central bank. Yeah. Can you please share your experience? Of course, I have worked in the central bank for about 1 year, and I would directly deal with governor as well, the past governor, our W.D. Lakshman sir. So there are plenty of opportunities, and I have contributed for central bank report as well. Why did you select lecturing? Yeah, because this is my passion and this is my career, right? So, however, the next best question is, why should we do commerce subjects in English medium? ගොඩක් කට්ටියස කතා කරන දෙයක් තමයි සිංහල මීඩියම් කරද්දී රයිට් අපිට ඕන තරම් ගුරුවරු හොයාගන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරද්දී හොයාගන්න තියෙන ගුරුවරු අඩුයි. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳිලායි තියෙන්නේ. සමහරට ගොඩාක් කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ කාලේ ඇත්තට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට ගැළපෙන ගුරුවරු හොයන එක අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරු දෙදෙනෙක් එක්ක රයිට් corporate sector එක අවුරුදු 15කට වඩා වැඩිපුර අත්දැකීම් තියෙන. එතනින් එහාට ගිහලා අවුරුදු 15කට ලංකාවේ විශිෂ්ටම ප්‍රතිඵල බිහි කරපු ගුරුවරයෙකුත් එක්ක තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා ඔබට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් කොමර්ස් ගන්නන්න ලෑස්ති වෙනවා. right? මේක ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට වෙන දෙයක්. ඒ ඉතිහාසගත අවස්ථාවට ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා තියෙනවා. right? ඒක නිසා මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට qualified lecture panel එකක් හොයාගන්න බැහැ කියන එක සමහරවිට මේ අවුරුදු 20කට විතර කලින් තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. right? Then නෙමෙයි. ඒක still prevailing in the market. Prevailing in the market. Yes. That will be addressed by Damis a little later. Because දැන් වල Google කරොත් එහෙම YouTube බලුවොත් එහෙම ඕන තරම් classes තියෙනවා. ඒ ගැන Damis කතා කරාවි. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාලගේ වගකීම අපිට බාර දීලා සිලබස් එක දශමයක්වත් අඩුපාඩුවක් නොවි උගන්වන lecture panel එකක් මේ තරම් qualified experience තියෙන lecture panel එකක් English medium commerce වලට වලට ලංකාවේ හොයාගන්න නෑ. මත්තට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා you can hand over your responsibility to us. We will do the rest. Exactly. And why should we choose this English language? Because I can see even in the universities, there are island rankers who are coming to University of Srijawardena. Sometimes they will be not able to go for first class or second upper because of the language problem. In our university, sir, the medium of instruction is English. Not only in our university, in a majority of the universities, the main language is English. I would say all of the management faculties. Okay. In Colombo University, from the first point, they will be teaching in English, right? Now, my dear students, university section is completely compiled with or completely done with use of English language. No instruction will be provided in Sinhala, right? Not only that, if you want to go abroad and do a degree, if you are planning to do a master's or something like that in a foreign country, then they will be not teaching Sinhala. No, not only that. Okay, ACCA, CIMA, right, chartered, CMA, all these courses are filled with English language. Commerce students ලට foreign employment opportunities TTS වලට තියෙන access එක ඉතාමත් වැඩි. ඕනි තරම් jobs ඔයාලා නිකන් මේ දවස්වල හොයලා බලන්න ඔයාලා ගල්ලක් කරලා ඉන්නවනම් ගොඩාක් කට්ටිය migrate කරනවා jobs වලට. Commerce students ලට තියෙන benefits සහ possibilities සහ opportunities very high. ඔයාලා දන්නවද මේ ඇත්තටම මේ සමහර මගේ බැච් එකේ හිටපු කට්ටිය ඉන්නවා
දැන් මාසෙකට salary එක ලක්ෂ 25 ලක්ෂ 25 not in Sri Lanka of course they are working in Australia, New Zealand and Botswana and other Middle East countries. Their monthly earning, everything is provided right by the company, and their monthly salary is like 25 lakhs. Not only that, I can remember one of the Japura graduate is now working in Australia. His not monthly income, I don't have monthly income idea, but however the annual income is 600 lakhs. 600 lakhs. So without English language, how can we deal with foreigners? How can we work in foreign sector? So this is the best language that you should use. සමහර කට්ටිය ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න බයයි සමහරලාට කියන දේ තේරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. අපි ඇවිල්ලා මේ foreigners ලා නෙවෙයිනේ නේද? අපිත් සිංහල දන්නවා. So we will be explaining in Sinhala as well. සිංහලුත් අපි concepts explain කරනවා. ළමයිට දැනෙන විදිහට අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හේතුව මේක ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එකක් නෙමෙයි. මේක කොමර්ස් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක. ඒ නිසා දැන් අපි පේපර් එක්සැමිනේෂන් පැත්තෙන් දන්නවනේ. now මට එකක් කියන්නම දුන්නා මගේ පේපර් මාර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් එක over 13 years. හරි? අවුරුදු 10කට වැඩිය මට පේපර් මාර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඒතර අපි කවදාවත් ඔය ග්‍රැමර් එහෙම බලන්නේ නැහැ. අපි බලන්නේ අයිඩියා එක. මොකද අපි ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එකක් නෙමෙයි මේක. ඒ නිසා අපි කවදාවත් ග්‍රැමර් එහෙම බලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා you can make mistakes but don't do mistakes deliberately, right? So if you do mistakes, don't worry, right? This is not our mother language. Yeah, this is not English language paper. We are not going to answer for English language paper. We are going to answer for the paper with use of the English language. So learning in English will be really critical, and you will be understanding the validity of this when you are going to the university or when you are going to the higher education field, and when Sinhala medium students are struggling to learn different kinds of things, then you will be realized, okay, how much is the validity of learning in English. Okay, right? මම හිතන්නේ මගේ පාර්ට් එක මම කරා කියලා හිතනවා සර්. සහ අපි කියන්නට ඕන right SIPIN English medium වල results ගැන මම චුට්ටක් කියලා දමින් සර්ට forward කරන්න ඕන right. මේක මේ පුංචි දෙයක් ඇඩ් කළොත් එහෙම ඇයි එහෙම කියන්නේ? මේ ළමයිගේ මතයක් තියෙනවා දැන් අපි කම්පීට් කරන්නේ සිංහල මීඩියම් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාත් එක්ක. හරි? ඒකට එයාලට හොඳ ක්ලාසස් තියෙනවා, හොඳ නෝට්ස් හම්බ වෙනවා, ටියුට්ස් හම්බ වෙනවා, හොඳ ලෙක්චර් පැනල් එකක් ඉන්නවා. අපිට පුළුවන් වෙයි ඒ කට්ටියත් එක්ක කම්පීට් කරන්න. ඔන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ලෙක්චර් පැනල් එක ගැන දන්නවනේ. ඒ ගැන පුංචි හරි සැකයක් තියාගන්න එපා. We give you the best. Right? So believe us, trust us, we will be giving the best. පැහැදිලිද? අන්න ඒ නිසා තමයි අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ පසංස මොනවද බිහි කරන්නේ? rankers ලා බිහි කරන්න. අපි බිහි කරන්න යන්නේ ඒකක් ගන්න ළමෙක් නෙමෙයි. ඒකක් ගන්න ළමෙක් බිහි කරන්න අපි කාටත් පුළුවන් right? يعني ලකුණු 75ක ඒකක් දෙනවට වඩා 90ක 95ක ඒකට ඔයාලව පුෂ් කරලා එතනින් එහාට අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකකට දිස්ත්‍රික්ට් රෑන්ක් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් අත්දැකීම් තියෙන පිරිසක් ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනි එක right? මමත් මගේ අවුරුද්දේ ලංකාවේ 35 දිස්ත්‍රික්කේ පස්වෙනියා. අපේ දමිත් සර්වත් දිස්ත්‍රික්කේ හොඳ රෑන්ක් එකකට ආපු කෙනෙක්. රෑන්කර්ස්ලා එකතු වෙලා තමයි අද දවසේ අපි ඔයගලන්ට උදව් කරන්න සූදානම්. අපි තුන්දෙනාම ග්‍රැජුවේට්ස්ලා කොහෙද? වලජාව කොමර්ස් සඳහා best university as we believe. We don't know how others perceive it, but as we believe and as majority of the industry people believe, right, the best university for commerce is Sri Jayawardhanapura University, right? We all were graduated from this prestigious University of Sri Jayawardhanapura. Yes. ඔගොල්ලෝ හරිම වාසනාවන්තයි. ඕලෙවල් ඉවර වෙච්ච ගමන්ම විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා කියන එක මම හිතන්නේ වාසනාවක්. මොකද විශ්වවිද්‍යාල අත්දැකීම් ටික ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්නවට වඩා විශ්වවිද්‍යාලේ පිළිවෙත මොකද්ද, විශ්වවිද්‍යාලේ යන්න පාර මොකද්ද කියන එක අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් අපි බිහි කරපු රිසල්ට්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට එන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි විතරයි. අපේ පන්ති වල සිංහල මීඩියම් ළමයි ඉන්නේ නැහැ. එතකොට සම්පූර්ණ A level crowd එකකින් පොඩි පිරිසක් තමයි අපි ගාවට එන්නේ. right? හැබැයි ඒ පිරිස අපිට පුහුණු කරන්න පුළුවන් වුණා සිංහල මීඩියම් ළමයි එක්ක වුණත්, කුරුණෑගලින් පිට ළමයි එක්ක වුණත් right තරඟ කරලා ඉතාම විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ගන්න. 2015 ලංකාවේ පළවෙනි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමෙක්, ඉංග්‍රීසි මීඩියම් SIPIN වලින් ජෙනරේට් වෙච්ච ළමෙක්. Now she is a lecturer. 2015 වල 2013 වල සර් කියන්නේ right දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනියා. එයා දැන් ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ ලෙක්චරර් කෙනෙක්. SIPIN කොමර්ස් වලින් බිහි වෙච්ච කෙනෙක්. right? English medium. මේ සීමිත පිරිස බිහි වෙච්ච කෙනෙක්.
ඊට පස්සේ 2015 වල ලංකාවේ පළවෙනියා 2015 වල ලංකාවේ 6 වෙනියා ඒතර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනියා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ දෙවෙනියා ඒ ඔක්කොම right English medium ළමයි English medium සිප්වින් කොමර්ස් ළමයි එතනින් එහාට ගිහලා 2017 වල කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ ලංකාවේ 15 වෙනියා එතනින් එහාට ගිහලා 2019 වල මගෙන් කොළඹ ඉගෙන ගත්ත ළමයි ඉන්නවා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනියා ලංකාවේ 9 වෙනියා එතනින් නවතින්නේ නැහැ 2020 වල මේ ගත වෙච්ච එකේ right කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශිෂ්ටම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ප්‍රතිඵලය වාර්තා වෙන්නේ අපි. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ගත්තාම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් රිසල්ට්ස් ඇතුලේ මම හිතන්නේ සිප්වින් කොමර්ස් කියන නම තමයි අංක එකේ නම වෙන්නේ සහ රෑන්කර්ස්ලා බිහි කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න පන්තියක් තමයි අපේ පන්තිය කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ මම කතා කරා වැඩි අපි සර්ලා දෙන්නම කතා කරා වැඩි. ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා ඉතින් දමිත් සර්ගේ මූණ දකින්න. දමිත් සර් ඇත්තටම මෙතන හිටියනම් හොඳයි but he is in Kurunegala, we are in Colombo. Therefore we conduct this session in two different locations. So Dhamit sir, hope you can join with us. Good evening, sir. Good evening. I think can you hear me? Right. Hello, sir. Right. Good evening, everybody. I think Devute, you got a lot of information. Already you got a lot of information because Sandharan sir and Pasan sir is already explained so many things. Right. Right. So many things. Therefore, I'm not going to discuss about these things. And as well as this is a introductory session. Therefore, I conduct this session a little bit in Sinhala because there are some parents also there. Right. එන පුතේ හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කිව්වා. මම හිතන්නේ පසන් සර්ට සඳරන් සර්ටත් මම වැහෙනවා ඇති හොඳින්. හරි. පුතේ මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් දැන් සඳරන් සර් සහ පසන් සර් එක්ස්ප්ලেইন කරා. Especially the importance of doing commerce, the importance of doing commerce in English medium and the basic requirements for do A levels. Those things you know, right? As well as the qualification about the lecture panel, all those things you know that, right? Today, now I move to, right, the process, explain about the process of conducting our lectures. Hari. Then Dula Putala Dannawa, may we not put physical classes කරන්න බෑනේ අපිට. මේ වෙනකොට අපිට physical classes කරන්න බෑ. ඒතර පුතේ අපි online class තමයි conduct කරන්නේ. ඒතර මේ online classes conduct කරන්නේ කොහොමද? ඒකට අපේ දරුවෝ කොහොමද join වෙන්න ඕන? ඒ ටික මම දැන් explain කරන්න හදන්නේ. ඒක නිසා පුතේ හොඳට concentrate කරලා අහගෙන ඉන්න parents ලත් ඉන්නවා නම් වඩා හොඳයි ඒක අහගෙන ඉන්න එක. හරි. පුතේ මුලින්ම අපි class වලට join වෙන්න අපිට website එකක් තියෙනවා පුතේ. website එක through තමයි අපි class එක conduct කරන්නේ. ඒතර ඒ website එක තමයි sipinonline.lk. ඒතර මේක තමයි පුතේ අපේ platform එක sipinonline.lk. right. ඒතර මම පුතාලා පොඩි demonstration එකකුත් අද පෙන්නන්නම් සහ වීඩියෝ එකකුත් පුතේ ඔයගලන්ට play කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ sipin online website එකට log වෙන්නේ ඒකේ register වෙන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ class එකට join වෙන්නේ කොහොමද ඒ ටික පුතේ දැන් කියලා දෙනවා. ඒතර මට පොඩි වෙලාවක් ඒ වෙනුවෙන් ඕන ඊට පස්සේ මම මගේ subject එකත් ඒ subject එක කොහොමද කරන්නේ ඒ දේවල් ටික ගැන ඔයගලන්ට explain කරන්නම්. හරි. ඒතර නැවත වරක් පුතේ ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම හිතන්නේ සඳරන් සර්ුයි පසන් සර්ුයි මේ වෙනකොට පිළි අරගෙන සෑහෙන වෙලාවක් කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට දැන් first time නේ ඔයගලන්ට address කරන්න හම්බුනේ. ඉතින් ඔයගලන් මම explain කරන්න කලින් ඒ දේවල් explain කරන්න කලින් දෙමව්පියන්වත් ළමයිවත් තාම ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ 2023 batch එකට. හරි. එහෙමනම් පුතේ මම පොඩ්ඩක් මේ බෝඩ් එක පාවිච්චි කළා ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මේ sipin online එකේ register වෙන්නේ ඊළඟ class වලට කොහොමද join වෙන්නේ ඒ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් explain කරනවා. දැන් දුවලා පුතාලා පොඩ්ඩක් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න. හරි. මේ බලමු පුතේ. මම මේක පොඩ්ඩක් පුතේ හොඳට concentrate අහගෙන ඉන්න. මම මේ වීඩියෝ එකක් පුතේ මේකට තියෙන වීඩියෝ එක මම අපේ WhatsApp group එකකටත් දාන්නම්. දැනට පොඩ්ඩක් මම මේ කරන demonstration එක පුතේ පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. හරි පුතේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න විදිහට අපි මුලින්ම sipin online එකට log වෙන්න ඕන. right. ඒතර අපි sipin online එකට log වෙමු මුලින්ම.
සිප්පින් ඔන්ලයින් කියලා ගහුවම එනවා පුතේ සිප්පින් ඔන්ලයින් කියන සයිට් එකට ලොග් වෙන්න ඕන. ඒතර ඒ විදිහට ඔයගලන්ට සිප්පින් ඔන්ලයින් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. ඒතර පුතේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගලන්ට ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. right. පුතේ ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොට මෙතන සමහරක් අපේ දරුවෝ ඇති සිප්පින් ඔන්ලයින් එකේ මේ වෙනකොට රෙජිස්ටර් වෙච්ච අය. ඒගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නැහැ. ඒතර ඕගොල්ලෝ අලුතින් ලොග් වෙනවනේ පුතේ මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. right. හොඳට අහගෙන පුතේ. මුලින්ම මොකද මේකට එකපාර ලොග් වෙන්න බෑ. මෙතන තියෙනවා පුතේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා login register කියලා මේ. login register. ඒතකොට log වෙන්න පුළුවන් දැනටමත් register වෙච්ච අයට විතරයි. All registered students can log, but if are newcomers you have to register first. හරි. එහෙනම් කොහොමද මෙතන කරන්නේ? මෙතන පුතේ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ එකක් එනවා. මේ බලන්නකෝ. ඒතර මෙන්න මේක හොඳට අහගෙන ඉන්න පුතේ. මෙතනට ඕගොල්ලන්ගේ මේල් එක හොඳට ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන මතක තියෙන මේල් එකක් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ එක හරි පේරන්ට්ස් ලාගේ වුණාට කමන්නේ. හරි පුතේ. මේල් එක මෙතනට එන්ටර් කරන්න පේනවනේ. මේල් එක එන්ටර් කරන්න ඕනේ ඊළඟට පාස්වර්ඩ් එක. පාස්වර්ඩ් එක හොඳට මතක තියෙන එකක් වෙන්න. සැරින් සැරේ පුතේ මේ මේල්ස් චේන්ජ් කරන්න බෑ. මේ පාස්වර්ඩ් චේන්ජ් කරන්න බෑ. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ යූස් කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි ඕගොල්ලෝ යූස් ඒකට ඕගොල්ලන් මතක තියාගන්න පුළුවන් පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා right මෙතන පුතේ මුලින්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ තමයි ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සම්බන්ධ පුතේ පොඩි විනාඩි 4ක 5ක විතර වීඩියෝ එකක් දැන් මම ප්ලේ කරන්න හදන්නේ. ප්ලේ කරාට පස්සේ මම ආපහු කොහොමද මේකට ලොග් වෙන්නේ කියලා කියන්නම්. මේ වීඩියෝ එක මම ගෲප් එකකට දාන්නම්. නමුත් දැන් චුට්ටක් හොඳට අහන් ඉන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ඩවුට්ස් තියෙනවා නම් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒකද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ හොඳින් චුට්ටක් විනාඩි 5ක් විතර දිනවා. ඒක චුට්ටක් හොඳින් ඉස්සෙල්ලා නරඹලා ඉන්න. හරි. මම දැන් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්නම් පුතේ. වඩාත් පහසුවෙන් සිදු කර ගැනීමට කුරුණෑගල සිප්පින් අධ්‍යාපන ආයතනය ඉතාමත් අංග සම්පූර්ණ ලර්නින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. එහි ලියාපදිංචිය ඉතාමත් පහසුයි. පළමුව ඔබ වෙබ් බ්‍රවුසරේ www.sippinonline.lk යනුවෙන් ටයිප් කර අපේ සිප්පින් ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ඔබට හැක. මෙහිදී ඔබට අපසු උසස් පෙළ, අපසු සාමාන්‍ය පෙළ, 6 සිට 9 දක්වා ශ්‍රේණි, 1 සිට 5 දක්වා ශ්‍රේණි යනුවෙන් කාණ්ඩ 4ක් තිරය දිස්වේ. මෙහිදී ඔබට අවශ්‍ය කාණ්ඩය ක්ලික් කර ඔබට අවශ්‍ය විෂය සහ ගුරුවරයා පහසුවෙන් තෝරාගත හැක. නමුත් ඒ සඳහා ප්‍රථමයෙන් ඔබට සිප්පින් ඔන්ලයින් වෙත ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ. ඒ සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න. වෙබ් පේජයේ දකුණු පස කෙළවරේ all courses, about us, contact us, login or register යනුවෙන් කාණ්ඩ 4ක් දිස්වේ. මෙහිදී කෙළවරම බටනය වන login or register බටනය මත ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු මෙතෙක් ඔබ ලියාපදිංචි වී නොමැති නම් තැඹිලි පැහැති register බටනය මත ක්ලික් කරන්න. එහි ඇති පෝරමේ ප්‍රථමයෙන්ම ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, ඔබේ පළමු නම, ඔබේ අවසාන නම, ඔබේ නිවැරදි විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, මෙහිදී ඔබ නිවැරදිම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කිරීමට වග බලා ගන්න. එසේත් නොමැති නම් ඔබට ඔබේ ලියාපදිංචිය නිවැරදිව සිදු කිරීමට නොහැකිය. එම නිසා නැවත වරක් හොඳින් පරීක්ෂා කර ඔබේ නිවැරදි විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න. ඔබේ උපන් දිනය, ඔබේ නිවැරදි ජංගම දුරකථන අංකය, ලිපිනය, පදිංචි නගරය, සුදුසු මුරපදයක් සහ ඔබ එම ඇතුළත් කර මුරපදය නැවත රී-එන්ටර් කිරීමෙන් පසු රෙජිස්ටර් බටනය ක්ලික් කරන්න. මෙහිදී ඔබට ඊමේල් පණිවිඩ දෙකක් ලැබී ඇති අතර එකක් සිප්පින් ඔන්ලයින් වෙතින් සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් වන අතර අනෙක Zoom වෙතින් ලියාපදිංචිය සඳහා ලැබෙන ඊමේල් පණිවිඩයකි. දැන් ඔබ නැවතත් ඔබේ වෙබ් බ්‍රවුසරේ www.sippinonline.lk යනුවෙන් සටහන් කර ඔබ රෙජිස්ටර් වීමට යොදාගත් ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සහ මුරපදය ඇතුළත් කර ලොගින් වන්න. ඉන්පසු මෙවැනි තිරයක් ඔබට දිස්වේ.
ඉන්පසුව සිප්පින් ඔන්ලයින් ක්ලාස්රූම් ලෝගෝ එක මත හෝ දකුණු පස ඉහළ කෙළවරේ all courses මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය කාණ්ඩය, විෂය, ගුරුවරයා තෝරා ගැනීමට පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය කාණ්ඩය උදාහරණයක් ලෙස GCE A level මත ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසුව ඔබට විෂයන් සහිත තිරයක් දිස්වනු ඇත. ඔබට අවශ්‍ය විෂය තෝරාගත් පසු ඊළඟට ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය ගුරුවරයා තෝරාගත හැක. ඔබට අවශ්‍ය ගුරුවරයා මත ක්ලික් කිරීමෙන් උසස් පෙළ අධ්‍යයන වර්ෂය හා ඔබට අවශ්‍ය කෝස් එක තෝරාගත හැක. දැන් ඔබට තිරය දිස්වන ආකාරයෙන් කොළ පැහැති ෆ්‍රී කෝස් එක මගින් නොමිලේ කෝස් එකක් ඔබට ලබා ගත හැක. එමෙන්ම අනිකුත් කෝස් ලබා ගැනීමට ඔබට ගෙවීමක් කිරීමට සිදු වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස ෆ්‍රී කෝස් එක මත ඇති රතු පැහැති pay for October බටනය මත ක්ලික් කිරීමෙන් එම නොමිලේ ලබා දෙන කෝස් එක ඔබේ my courses වලට හිමි වෙනවා. සිප්පින් ඔන්ලයින් අපේ ඩිජිටල් පන්ති කාමරය ඔස්සේ live class, previous videos, schedule videos, resources, quizzes ආදී පහසුකම් රැසක් ඔබට හිමි වෙනවා. ලයිව් ක්ලාස් ඔස්සේ ඔබට Zoom හි සජීවීව පන්තිවලට සහභාගී වීමට හැකි අතර එමෙන්ම previous videos මගින් ඔබට මගහැරුණු පාඩම් නැවත නැරඹීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එමෙන්ම schedule videos මගින් පෙර පටිගත කළ වීඩියෝ ඉතාමත් ගුණාත්මකව නැරඹීමටත් resources මගින් ඔබට පන්ති කාමරයලත් නිබන්ධන කට්ටල වඩාත් පහසුවෙන් භාගත කර ගැනීමටත් quizzes ඔස්සේ ඔබට online quizzes වලට සහභාගී වීමටත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබත් අදම සිප්පින් ඔන්ලයින් අපේ ඩිජිටල් පන්ති කාමරයට පිවිස මේ නව අත්දැකීම ලබාගෙන ඔබේ ඉදිරි අනාගතය ජය ගන්න. තුකල් පුරෙන් ඇරඹී ඔබ දිනන සිප්පින් ඔන්ලයින් මෙහෙයුම දැන්ම www.sippinonline.lk වෙත පිවිසෙන්න. සිප්පින් ඔන්ලයින් නැනගුණ සුසඳි අරපුරක් උදෙසා. හරි පුතේ. මම හිතන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක පොඩක් බැලුවා. පුතේ මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp group එකකට දාන්නම්. දැන් අර කලින් කිව්ව විදිහට පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි එන්ටර් කරලා පුතේ ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙනවනේ. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලොග් වෙන්න. දැන් ඒතර ලොගින් එක පුළුවන් යන්නේ. දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට පුතේ ඔන්න ඔයගලන්ගේ ඊමේල් එක ඔයගොල්ලෝ එන්ටර් කරනවා පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කළා කරාම මේ විදිහට පුතේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට ඩිස්ප්ලේ එක එනවා. right ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ කොමර්ස් ස්ට්‍රීම් එකට යන්න ඕන. මේ all courses තෝරගන්න පුළුවන්. all courses තෝරගන්න. පුතේ රෝන් ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වුණා. රෙජිස්ටර්ලා රෙජිස්ටර්ච්ච මේල් එක පුතේ එන්ටර් කරාට මේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එන්ටර් කරාම මේ වගේ එකක් එනවා මේක මේ. එතන පුතේ මෙන්න all courses තියෙනවා මේ. මේක අර කිව්ව විදිහට A level තියෙනවා ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒතර ඕගලන්ට ඕන එක A level නේ. right මම මේ පැත්තට යන්න ඒතර ඕගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා. ඕගලන්ට ඕන A level නිසා පුතේ අපි A level එක select කරනවා. A level එක select කරාම පුතේ මේ විදිහට තියෙනවා subjects ඔක්කොම. අපි දැන් commerce ඉස්සා පුතේ commerce ටික මේ ටිකේ තියෙනවා පුතේ. accounting, business studies, economics තියෙනවා මේ. accounting, business studies, economics තියෙනවා. දැන් ඉතින් මම business studies උගන්න lecturer නිසා business studies තෝරගන්න සඳුරන් සර්වයි පසන් සර්වයි මොකද හිතන්න එපා මනාප වෙන්න එපා මම මගේ subject එකම තෝරගන්නන්නේ. හරි. එතන පුතේ මෙන්න business studies තෝරගන්න. මෙතන business studies තියෙන්නේ මේක studies. එතන business studies තෝරගත්තම මෙතන පුතේ සිංහල මීඩියම් කරන සර්ලා වගේම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන සර්ලාත් තියෙනවා. එතන ඔයගලන්ට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා මේ තියෙන රූපෙම මෙතනක් තියෙනවා. එතන ඔයගලන්ට අදාළ ගුරුවරයා පුතේ. දැන් accounts වලට ගියාම සඳුරන් සර් ඉන්නවා. econ වලට ගියාම පසන් සර් ඉන්නවා. එතන ඒ අදාළ ගුරුවරයාව තෝරගන්න ඕනේ. ඒ ගුරුවරයාව තෝරගන්න. ගුරුවරයාව තෝරගත්තම right ඔයගලන්ට ඊළඟ ඩිස්ප්ලේ එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතන පුතේ ඒ දැන් මගේ ගත්තම business studies වල පුතේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දාන වෙන 2021 group එකක් තියෙනවා. 2022 group එකක් තියෙනවා. එතන මගෙත් තියෙනවා, සඳරවංශගෙත් තියෙනවා, පසංශගෙත් තියෙනවා. ඒතර ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොඳට මේ heading එක කියවන්න පුතේ. මේ බලන්න. මේ headings වල තියෙනවා 2023 මේ බලන්න පුතේ. 2023 theory English medium first group. දැන් පුතේ අපි මේ අද start කරන්නේ second group එක. 2023 second group එක. ඒතර ඕගොල්ලෝ මේක හොඳට කියවන්න. මේක 2021 paper අපේ paper classes තියෙනවා. right?
ඒතර පුතේ මෙහෙම උඩට යන්න පුළුවන්. පුතාලට පේනවා දැන් 2023 මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සෙකන්ඩ් ගෲප් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ගන්න පුතේ පේ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න මම කියන්නකො මේ දේ හොඳට අහගෙන ඉන්නකො අපේ ප්‍රොසීඩියර් සිප්පින් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ප්‍රොසීඩියර් පුතේ. normally පුතේ first week හැමෝටම free class එකට log වෙන්න පුළුවන්. month එකේ first week free class එකට log වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද log වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ පුතේ ඔයගලන්ට පේනවා මේක notice කරන මේ ඔක්කොම තියෙන පුතේ ටිකක් back color background එකක් තියෙනවා. අපේ free course එකක් තියෙනවා පුතේ. මෙන්න මේ විදිහට green color එකේ පේනවද? ඒක ස්පෙෂලි පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් ඔක accounts වලත් තියෙනවා, economics වලත් තියෙනවා. මේ free course එකක් තියෙනවා. ඒතර මගේ දුවලා පුතාලා first week එකේ class එකට join වෙනකොට මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ free course එක add කරගන්න මේ තියෙන්නේ. free add to my courses. ඔන්න දැන් මම ඒක add කරනවා පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන touch කරාම ඔන්න add වෙනවා පුතේ. add වෙනවා. ඔය add වුණාම right මෙන්න මේ එකක් එනවා මේ free course වලට ඔන්න add වෙලා තියෙන්නේ. free course වලට add වෙලා තියෙන්නේ. මේක click කරාම ඊට පස්සේ ඔන්න මෙතන මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. right මෙතන my courses කියලා තියෙන්නේ පුතේ. මෙතනත් ගන්න පුළුවන් මෙතනත් ගන්න පුළුවන්. මේ my courses වලට ගියාම මේ බලන්න. my courses වලට ගියාම මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන my courses ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. free course එක add වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක click කරාම පුතේ මේක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් right මෙන්න මෙතන එනවා පුතේ මේ විදිහට මේ දැන් මෙතන මම තාම schedule කරලා නැතිද ඔයගොල්ලන්ට 2023 කියලා class එක පෙන්නනවා. දැන් මෙතන මම එකක් schedule කරලා තියෙන හින්දා පෙන්නනවා මේ 2021 පුතේ business studies class එක පෙන්නනවා right. දැන් මේක click කරොත් එහෙම මේ විදිහට එකක් එනවා පුතේ මේ right. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන 2023 second group එක click කරාම මේ බලන්න පුතේ live class එකට join වෙනවා live class lessons Vimeo videos මේ වගේ තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න ඕන මේ live class එක click කරාම පුතේ class එකට join වෙන්න පුළුවන්. දැන් පැහැදිලිනේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ මුලින්ම register වෙන්න ඕන. register වෙච්ච එකේ මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ log වෙන්න ඕන. log වුණාට පස්සේ අර විදිහට free course එක add කරන්න පුතේ. first week ඔයගොල්ලන්ට free course එකෙන් join වෙන්න පුළුවන් මේ live class එක හරහා. ඒතර මේ මම මේ අද කරපු demonstration එකේ පුතේ video එකක් ඔයගොල්ලන්ට group එකකට දාන්න. ඒතර පුතේ second week ඉඳලා ඒක ආයතනයේ policy එක අපේ institution policy එක first week ඕනම කෙනෙකුට free course එක through join වෙන්න පුළුවන්. second week onwards paid course එක තමයි එන්න ඕනේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිප්පින් එකට ඇවිල්ලා දැන් අපි අලුත්ම කට්ටිය ඉන්නේ පුතේ සිප්පින් එකට ඇවිල්ලා මේ payments කරන්න පුළුවන්. මොකද පුතේ අලුත්ම කට්ටිය පොඩ්ඩක් admission එකක් ගන්න form එක fill කරලා administration එක pay කරලා වෙනම අපේ smart card එකක් තියෙනවා පුතේ class fees ගෙවන්න. ඒතර smart card එක අරගෙන සිප්පින් එකට ඇවිල්ලා payments කරන්න පුළුවන්. සිප්පින් එකට payments කරාම ඔයගොල්ලෝ automatically පුතේ මෙන්න මේ සිප්පින් එකලා payment කරාම පුතේ මේ තියෙන්නේ මම කියන්නේ මේක තමයි paid course එක කියලා. ඒතර මෙන්න මේ paid course එකට ඔයගොල්ලෝ add වෙනවා. ඊට පස්සේ paid course එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ විස්තර පුතේ details අපි පන්තිය පටන් ගත්තම කියන්නම්. ඒතර මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනකම තිබ්බේ. ඒතර අපේ policy එක මතකයි first week අර විදිහට පුතේ free course එකකින් log වෙන්න ඕන. second week onwards ඔයගොල්ලෝ institute එකට ඇවිල්ලා payments කරලා ඒ ටික කරන්න පුතේ class fees ගැන මම චුට්ටක් තව පස්සේ කියන්නම්. පොඩ්ඩක් ඉදිරියට කියන්නම්. right මට ඒකම කියන්න ඕන කමක් තියෙනවා මෙහෙම. ඒතකොට අපි අද ඕපනින් මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එක කරාට පස්සේ next week ඉඳලා පුතේ classes පටන් ගන්නවා. next week ඉඳලා classes පටන් ගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒතකොට next week ඉඳලා classes පටන් ගන්නකොට ඕගලන්ට free course එකකින් join වෙන්න පුළුවන් වුණාට පුතේ දැන්ට tutors එහෙම නැහැනේ. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ සිප්පින් එකට ඇවිල්ලා ඒ payments කරලා tutors ගන්න ඕන. මෙන්න මේ point එක පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න. හැමෝම හොඳට මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ සිප්පින් එකට ඇවිල්ලා payments කරනකොට ඕගොල්ලෝ කියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම 2023 right දමිත් සර්ගේ ඊළඟට සඳරුවන් සර්ගේ පසන් සර්ගේ second group that is the most important පුතේ එතන ඉන්න අයට වඩා සිංහලෙන් කියන්නේ මම 2023 ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ second group එක අලුත් group එක කියන එක කියන්නේ. ඒතර second group එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ payment කරන්නේ. first group එකට නෙමෙයි second group එකට payment කරන්න ඕන. tutors ඉල්ල ගන්නත් ඕන second group එක. ඒක පුතේ ගොඩක් important මතක තියාගන්න වැඩ account එකට කියද්දි අපි අලුතින්මයි මේ එන්නේ. එහෙනම් අපිට second group එකට තමයි join වෙන්න ඕන. payments කරන්නේ second group එකට. tutors උත් ඕන second group එකට කියලා කියනවා. ඒතර කියද්දි සඳරුවන් සර්ගේ accounts class එකට, පසන් සර්ගේ account class එකට, දමිත් සර්ගේ BS class එකට කියන එක කියනවා. ඒතර පුතේ class fees එක 2500 per month. right? ඒතර පුතේ බැලුවම ටිකක් ලොක් ගානක් වගේ තේරෙයි. නමුත් අපි කොළඹත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවොත්
මේක ගොඩක් කම්පැරටිව්ලි අඩු ගාණක්. අනික මේක මුල් කාලේ පුතේ අපි මාසෙට 4 weeks තමයි කරන්නේ. 4 weeks කරන්නේ 2 hours තමයි ක්ලාස් එක 4 weeks තමයි කරන්නේ. නමුත් අපි ඔහොම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගිහලා විභාගෙ ලඟ වෙනකොට පුතේ ඔය 4 weeks ක්ලාස් එක 4 weeks තියෙන එක ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. 2 hour ක්ලාස් එක පුතේ සමහර 4 hours වෙන්න පුළුවන්. එහෙම උනායි කියලා ආයි ඇඩිෂනල් charge කරන්නේ. ඇත්තටම ඔක අරන් තියෙන අපි 2.5 hours අපි කරන්න බෑනේ පුතේ කෝස් එක. ඒකට ටියුටෝරියල් දෙනවා. ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි ඔය ක්ලාස් ෆීස් එක ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ. ද සාමාන්‍ය කැන්ඩිත් එක්ක කලම්බුත් එක්ක බලද්දි ඕක සෑහෙන්න අඩු ගාණ මොකද අපි අවුරුදු දෙකක් විතර තිස්සේ මම හිතන්නේ අනිත් සර්ලත් එකගෙන අපි ක්ලාස් ෆීස් මොකුත් ඉන්ක්‍රීස් කරලා හැමේ නෑ. දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේම ওই ගාණ තමයි කරගෙන යන්නේ. රයිට්. ඒතර හැබැයි පුතේ ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඒක තව පොඩ්ඩකින් පුතේ සඳුරන්ස එක්ස්ප්ලেইন කරයි මේ ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන. හරි. මට ඒකම තව විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා පුතේ. මේ වෙනකොට මම දැන් සඳුරන් සර් පොඩ්ඩක් කියලා නැවතුව මම එක්ස්ප්ලেইন කරයි කියලා. මේ වෙනකොට පුතේ දැන් මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපි කියන්නේ අර ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ. ඕගලන් සමහරට ගියොත් Facebook එකේ එහෙම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් එයි මේ කොමර්ස් ස්ට්‍රීම් එකට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එහෙම ක්ලාසස් කරන ගොඩක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නෙවෙයි සිංහල මීඩියම් එකෙත් ගොඩක් තියෙනවා. මොකද හේතුව දැන් ගොඩක් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පුතේ මේ වෙනකොට යුනිවර්සිටිස් තියෙන ඔන්ලයින් විදිහට තමයි ලෙක්චර්ස් තියෙන. ඒතර යුනිවර්සිටිස් මේ දවස්වල නෑ. ඒතකොට යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පුතේ ඔන්න ක්ලාසස් පටන් ගන්නවා. රයිට්. ඊළඟට සමහර ජොබ් කරපු අය පුතේ ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරන්න පුළුවන් හින්දා ඔන්න හවස් වරුවට ඒගොල්ලෝ ක්ලාසස් පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට පුතේ සිලබස් එක ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ, එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මුකුත් කලින් පුතේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැහැ ක්ලාස් කරලා. දැන් මේ ආපු ඔපචුනිටි එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හැදුවා විතරයි. හැබැයි අපි තුන් දෙනා පුතේ සඳුරන්ස පසන්සත් මාර්ක් රයිට් සෑහෙන කාලයක් ඉස්සර කිව්වගේ අවුරුදු ගාණක් පුතේ ඒ ලෙවල් පන්ති කරලා රිසල්ට්ස් හොඳට පෙන්නපු ගුරු කීප දෙනෙක්. ඒ නිසා ඔයගලන්ට විවිධ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් එයි. Facebook කරා එයි, කතා කරයි සමහරකට චුටක් පොඩක් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න හොයලා බලන්න ඒ ක්ලාසස් වලට හිස්ටරි එකක් තියෙනවද කියලා. පහුගිය අවුරුද්දල මොකද කරලා තියෙන්නේ? පහුගිය අවුරුද්ද රිසල්ට්ස් තියෙනවද? පොඩක් හොයලා බලන්න. රයිට්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ අපේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකට ආව කියන්නේ ආයි වෙන ඕල්ටර්නේටිව්ස් ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ පුතේ. මොකද මෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් පුතේ A level වලට ලෙක්චර් කෙනෙක් තෝරගද්දි කාරණා තුනක් බලන්න ඕනේ. එක ක්වොලිෆිකේෂන්, ඊළඟට පුතේ එක්ස්පීරියන්ස්, ඊළඟට රිසල්ට්ස්. දැන් ඔයගොල්ලෝ සඳුරන් සර්වි පසන් සර්වි ගැන හොඳටම දන්නවනේ. ඒතර මමත් ජවහර් විශ්වවිද්‍යාලයේම තමයි පුතේ ජවහර් යුනිවර්සිටි එකේම තමයි ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් වුණේ. ඒතකොට අපි තුන්දෙනාම ජපුර අපි කියන්නේ ජපුර කියලා කියන්නේ ජවහර් යුනිවර්සිටි එකේ ග්‍රැජුවේට්ස්. ඒතර ඒ සර්ලා දෙන දැන් මේ වෙනකොට සඳුරන් සර් සීනියර් ලෙක්චර් කෙනෙක්, පසන් සර් ඇසිස්ටන්ට් ලෙක්චර් කෙනෙක් විතර වැඩ කරනවා. මම පුතේ යුනිවර්සිටි අවුට් වුණාට පස්සේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ මොකද මගේ සබ්ජෙක්ට් එක බිස්නස් ස්ටඩීස් ඒතර මම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ මට ගොඩාක් එක්ස්පෝෂර් එකක් තියෙනවා. සහ මේ දැන්ට මට අවුරුදු 15කට එක්ස්පීරියන්ස් වෙයි. මම හිතන්නේ සඳුරන් සර් පසන් සර් හිම පොඩක් අර කිව්වා දිස්ත්‍රික් එකේ පළවෙනි වෙලා දැන් එයා යුනිවර්සිටි එකේ උගන්වන එහෙම කියලා කිව්වනේ. පුතේ මං කුරුණෑගල ක්ලාසස් පටන් ගත්තේ 2010 වල මුලින්ම. කුරුණෑගල පටන් ගත්තා. මං කොළඹ කරා. ඒතර ඒ කුරුණෑගල ක්ලාස් එකේ පළවෙනිම මම ක්ලාස් එක පටන් ගත්තේ ඒ කුරුණෑගල එකේ. ඒ ෆස්ට් බැච් එකෙන්ම පුතේ කුරුණෑගල ෆස්ට් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් බැච් එකෙන්ම දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් මට පුළුවන් වුණා ප්‍රොඩියුස් කරන්න. දිස්ත්‍රික් එකේ පළවෙනිය පුතේ මගේ පන්තියෙන් බිහිවුණා. අද එයා ජවහර් යුනිවර්සිටි එකේ පුතේ ලෙක්චර් කෙනෙක් විතර වැඩ කරනවා. එයා ගැන තමයි අර සඳුරන් සර් පසන් සර් කතා කරේ පුතේ. මගේ පළවෙනි බැච් එකේම එයා දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරේ. මේ වෙනකොට ජවහර් යුනිවර්සිටි එකේ පුතේ ඉකොනොමික්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ලෙක්චර් කෙනෙක් විතර වැඩ. එතනින් පස්සේ අර පසන් සර් සඳුරන් සර් වගේ ගොඩාක් ප්‍රතිඵල අපිට තිබ්බා. ඒකද ඔයගොල්ලෝ පුතේ අපිව ට්‍රස්ට් කරලා ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න රයිට්. අපි ප්ලෑන් එකක් හදලා තියෙන පුතේ. මොකද මේක අවුරුදු දෙකමාරක ප්ලෑන් එකක්. ඒකින්ද මේ එකපාරට පුතේ මේක ශනිකව ඉවරන එකක් නෙමෙයි. අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්නේ. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්නේ. මුලින් පුතේ හොඳට ෆවුන්ඩේෂන් එක දාන්න ඕනේ. සඳුරන් සර්වත් පසන් සර්වත් මාත් පටන් ගත්ත පුතේ සබ්ජෙක්ට් එකේ හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එක මුලින්ම දානවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමක් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමයි අපි ඒ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්නේ. වර්ක් ලෝඩ් එක වැඩි කරන්නේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්. එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්න දවසේම එකපාර ලොකු වර්ක් ලෝඩ් එකක් කරන්නේ. ඒකට අපි ප්‍රොපර්ලි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා පුතේ හදලා තියෙන්නේ අපි සර්ලා තුන් දෙනාම. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වෙලා බලන්න ක්ලාස් එකට ජොයින් කරලා බලන්න ඔයගලන්ට හොඳ ග්‍රේඩ් එකක් ගන්න යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඒ ගුරුවරයෙක් තෝරගද්දි ඒ ක්‍රයිටීරියාස් තුන බලන්න. අපි සර්ලා තුන් දෙනාට ඔය ක්‍රයිටීරියාස් තුන හොඳටම තියෙනවා. හරි. ඊළඟට පන්ති ගාස්තුව මම ගැන කිව්වනේ පුතේ 2500යි.
හැබැයි අර ඒ 9ක් තියෙන අයට, ඒ 8ක් තියෙන අයට, ඒ 7ක් තියෙන අයට පුතේ පොඩි ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. අනිත් කාරණේ මෙන්න මේකත් ඔයගලගේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕන පුතේ physical classes පටන් ගත්තට පස්සේ we probably hope that maybe in December we can start the physical classes. අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන පුතේ. right? तर physical classes පටන් ගත්තට පස්සේ පුතේ අපේ classes තියෙන week end එකේ. මොකද මම මේක කියන්නේ පුතේ මේ date එක free තියාගන්න. Saturday තමයි අපේ physical classes තියෙන්නේ. Saturday පටන් ගත්තම පුතේ අපි time table ඉස්සරහට දෙන්නම් ඒ physical class පටන් ගන්න කාලවලදී දෙන්නම් time table එක. තාම subjects තුනම තියෙන Saturday. ඔයගලන්ට උදේ ආවම subjects තුනම ඉගෙනගෙන යන්න පුළුවන් පුතේ. right? तर school studies වලට බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. right? එහෙම තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද Saturday time එක පොඩ්ඩක් free තියාගන්න physical classes පටන් ගත්තම. right? දැනට පුතේ time table මම චුට්ටක් කියන්නම්. right? දැන් ඔන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න පුතේ. අපි මම කියන්නේ next week ඉඳලා classes start කරනවා කියලා. next week ඉඳලා classes start කරනවා. free course එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ. right? එතන පුතේ මුලින්ම econ subject එක තමයි start කරන්නේ ඔයගලන්ට. ඒක start කරනවා next Monday start කරනවා. right? හරි ලේසි. time zone එක පුතේ time period එක ඔක්කොම හැම class එකේම එකම වෙලාව. 4 to 6 pm පුතේ pm. නැත්තම් බය වෙන්නේ උදේ පාන්දර කියලා. right? 4 to 6 pm. next Monday, coming Monday, right? Then accounts, right? Monday economics, you can get an next day break, that means Tuesday break. Accounts, Wednesday, same time, 4 to 6 p.m. same time. Then again next day break. Business studies, Friday, same time, 4 to 6. Right? Very easy to remember, right? Monday, Wednesday, Friday, 4 to 6 every day. That's the timetable. මේක තමයි පුතේ timetable එක physical පටන් ගන්නකම් ඔයගලගේ timetable එක මේකයි. පැහැදිලිනේ? හරි. ඒතර පුතේ next coming Monday අපි මේක පටන් ගන්න. ඒතර ඔයගොල්ලෝ අර විදිහට free course එක add කරගන්න. add කරගෙන ඒතර economics වලට පුතේ වෙනම free course එක add කරගන්න ඕන. පසංස group එක ආවට කියලා touch කරලා free course එක add කරගන්න. accounts වලට වෙනම free course එක add කරන්න. BS වලට add කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එකත් පුතේ group එකට දාන්නම්. ඔයාලට මොනවා හරි doubts තියෙනවා නම් group එකේ පුතේ අපේ numbers තියෙනවානේ. අපිට online කතා කරන්න. ඒ groups වල numbers තියෙනවා online කතා කරන්න. හරි. ඒතර පුතේ මම තාම මගේ BS පන්තිය ගැනවත් ඒ BS subject එක ගැන මොකුත් explain කරේ නැහැ. මම ඒකින්ද පුතේ චුට්ටක් BS subject එක ගැන මම explain කරන්නම්. right? ඊට පස්සේ BS පන්තිය ගැන චුට්ටක් explain කළා මම ආපහු සඳුරන් සර්ලට දෙනවා පුතේ ගොඩක් scholarships ගැන ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න. හරි පුතේ. Right. Now I am going to discuss about the business studies class, BS subject. Right? Business studies English medium 2023. මගේ පුතේ තියෙන මොටෝ එකක් තියෙනවා. එන්න සරසවි සීනේ සියසින් දක්. Right? I think you know that the dream of every ALL student is to enter into university. A dream එක පුතේ යථාර්ථයක් කරගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒතර business studies subject එක මම දැන් පසන් සර් සඳුරන් සර් කිව්වා ඕගොල්ලෝ management degree එකක් කරන්න ඉන්නවා නම් management degree එකක් කරන්න ඉන්නවා නම් පුතේ business studies කියන්නේ foundation එක. අපි ගෙදරක උනත් foundation එකක් නැතුව පුතේ ගේ හදන්න බෑනේ. මොකද හේතුව අපි business studies වලදී ඉගෙන ගන්න පුතේ management, operations management, human resource management, financial management, marketing management. Not only that, about banks, insurance companies, about the trade, business organizations. There are so many practical things. ඒ කියන්නේ පුතේ business studies නැතුව commerce කළා වැඩක් නැහැ. The heart of the commerce is the business studies. එතන business studies කියලා ගොඩම පුතේ මේ ඔක්කොම management එක. management නැතුව management degree එකක් කරන්න බෑනේ පුතේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි කෙනෙක් මේවට හිටියා නම් business studies කවුරු හරි කලාතුරෙක් කෙනෙක් හරි හිටියොත් drop කරන්න වගේ බලාගෙන
එහෙම කරන්න යන්න එපා පුතේ. right? එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඒතරාට මට මම බලන් හිටියේ පසන් සර් කිව්වාගේ ඒක අර බතුත් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැති දේවල් පාවිච්චි කරනවා වගේ. කොමර්ස් කරනවා නම් right? accounts එක්ක business studies economics කියන subject ටික කරන්න. ඒක තමයි best combination. right? ඒකනොත් BS නෑ කියන්නේ මම කියපු අර foundation එක නෑ වගේ. මේක නැතුව පුතේ right? business studies කියන subject එක නැතුව ඕගොල්ලෝ university එකට ගියත් professional courses වලට ගියත් foreign universities වලට ගියත් right? ඔයගලන්ට ගොඩක් ලාට පුතේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. right? හරි. ඒ නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එක අත්හරින්න එපා හැමෝම කරා. දැන් අතන පුතේ මම චුට්ටක් මා ගැන මම ගොඩාක් වෙලාට පුතේ සඳුරන් සර් මේ කතා කරා. මම මෙතන චුට්ටක් පුතේ අපේ ක්ලාස් එකේ ප්‍රතිඵල ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඒ මොකටවත් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම පුතේ ගුරුවරයා ගැන පොඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. You have a trust about your lecturer. right? ඒ සර්ගේ කලින් කොහොමද past results කොහොමද? ඒව දැනගන්න ඕගොල්ලෝ. මොකද මම අර දැන් කිව්වා වගේ පුතේ හැම කෙනා පුතේ ලස්සනට ෆොටෝ එකක් ගහලා Facebook එකේ දාලා classes පටන් ගන්නවා. right? ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන right? especially මේ class වල results තියනවාද කොහොමද right කියලා දැනගන්න. ඒතර පුතේ මම ආයි විස්තර කරන්නේ මම ජානුවරි යුනිවර්සිටි එකේ graduate කෙනෙක්. දැන්ට අවුරුදු 15 කට පුතේ experience තියෙනවා. right? ඒතර කුරුණෑගල district එකේ පුතේ මම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා කියන්නේ 2012 exam එකට තමයි කුරුණෑගල district වල පුතේ English medium පටන් ගත්තේ. ඒ පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලා මේ වෙනකන් English medium වල best results මගේ පන්තියේ පුතේ. ඒ ඇතිනේ පුතේ ඔයගලන්ට දැනගන්න. මම කුරුණෑගල classes start කරපු දවස් ඉඳලා හැම අවුරුද්දෙම best results BS වලට තියෙන best result එක නැත්නම් English medium වල commerce වල best result එක මගේ class එකේ. right? ඒකෙදි තියෙන special achievements ටිකක් දැන් මම පෙන්වන්න හදනවා. special achievements ටිකක් සමහරකට පුතේ බලමු පොඩ්ඩක් clear වෙන්න මේ වෙන්න පුළුවන්. මම ඒක පොඩ්ඩක් පෙන්වන්නම්. right. මේ බලන්න. special achievements ටික. පුතේ අර කිව්වා වගේ මේ තියෙන island 6 island 8 මේ district first ඒව දාලා නැහැ පුතේ මේ island ඒවා විතරයි දාලා තියෙන්නේ. මේ A levels වල පුතේ. ඊළඟ professional studies වල මේ professional මම A levels වල විතරක් නෙමෙයි පුතේ professional classes වලට උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ chartered වලට උගන්වනවා. මම දැන් සඳුරන් සර් පසන් සර් කිව්වා professional bodies කියන්නේ chartered double AT ඊළඟ banking exam external degrees ඒ ඔක්කොම පුතේ මම lectures දෙනවා. ඒතර banking exam එකෙත් පුතේ මම මේ management subject එකක් කරා. ඒකේ island first කියන්නේ මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඊළඟට island 6 island 8 ඒතර island rank පුතේ කුරුණෑගල district එකෙන් මට produce කරන්න පුළුවන් වුණා. right? ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට බය නැතුව මේ ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන්. ඒතර සඳුරන් සර් පසන් සර් ගැන ආයි කියන දෙයක් නැහැ. මොකද දැන් යුනිවර්සිටි ලෙක්චරර්ස්ලා අර සඳුරන් සර් පසන් සර් කිව්වා වගේ මේ වගේ ලෙක්චර් පැනල් එකක් කුරුණෑගල නෙමෙයි ලංකාවෙම හොයාගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බය නැතුව එන්න. මෙතන පේරන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. පේරන්ට්ස්ලාගේ ඉල්ලීමක් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවන්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අපිට දෙන්න. අපි ඒක බාර ගන්නම්. හැබැයි එකක් තියෙනවා පුතේ. අපේ සර්ලා තුන්දෙනාම හොඳට ඩිසිප්ලින් ගැන හොඳට බලනවා. අපි පුතේ දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඔයගොල්ලෝ හොඳට ෆලෝ කරන්න ඕන. අපි කියන විදිහට මෙහෙම මම සිම්පලි මෙහෙම කියන්නම්. අපි කියන විදිහට වැඩ කරොත් ඒකක් නෙමෙයි අර පසන් සර් වගේ ඒකක් නෙමෙයි just 75 ඒකක් නෙමෙයි A+ එකක් 85 90 ඒ වගේ A+ එකක් අරන් දෙන්න අපි අනිවාර්ය ප්‍රොමිස් වෙනවා. හැබැයි අපි කියන විදිහට පුතේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න ඕන. right? අපි කියන පිළිවෙලට වැඩ කරන්න ඕන. ඒතර මේක මම දැම්මේ පොඩ්ඩක් මම කවුද සහ ඔයගොල්ලන් ලෙක්චරර් කවුද කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕන නිසා දැම්මේ. ඒතර පුතේ මෙතන ටයිම් ටේබල් එක තියෙනවා පේනවා ඔක්තෝබර් 8. ඒතර බිස්නස් ස්ටඩීස් වල පුතේ පටන් ගන්න ඔක්තෝබර් 8 every Friday 4 pm to 6 pm. ඒතර ටයිම් එක ඔක්කොම එකයි විෂයන් ඔක්කොම පුතේ 4 to 6. ඒතර ගෲප් එකේ පුතේ මගේ ෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවා. මම මේකත් ගෲප් එකට දාන්නම්. ඔයගොල්ලන් ඩීටේල්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. තව එක රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා මෙතන ඉන්න දරුවන්ගෙන්. අද පුතේ සෙමිනාර් එකට පාටිසිපේට් වෙන්න බැරි වෙච්ච අය ඇති. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ. තව සමහරව ඇති කොමර්ස් කරනවද වෙන මොන හරි සබ්ජෙක්ට් කරනවා. sometimes some students may be on the fence. මෙහෙම ඇති. කියන්න පුතේ බය නැතුව කොමර්ස් කරන්න. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන්න ගොඩක් අය ඇති පුතේ කොමර්ස් කරනවා. up to O level they did in English medium. O level එකක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරනවා. A level වලදී පුතේ මොකද? හම්බෝ බෑ කියලා සිංගල් මීඩියම් මාරු වෙනවා. කියන්නේ යාළුවන්ට එහෙම බය වෙන්න එපා. හොඳ සර්ලා ටිකක් ඉන්නවා කියලා යාළුවන්ට ඉන්ෆෝම් කරන්න. ඉන්ෆෝම් කළා ඒගොල්ලන්ගත් පුතේ ක්ලාස් එකක් එක්කන් ඉන්නේ.
ඔයගොල්ලන් යාළුවන්ට මේ මැසේජ් එක කන්වේ කරන්න right එතකොට අපි coming Monday ඉඳලා පුතේ start කරනවා economics වලින් start කරනවා ඊට පස්සේ accounting class එක ඊට පස්සේ 8 October 8 Friday පුතේ මගේ class එක තියෙනවා එතකොට ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න දෙනවා සර්ලගේ numbers තියෙනවා කතා කරන්න ඒ අතරතුර පුතේ ඔයගලන්ට පුළුවන් සිප්පින් එකට ඇවිල්ලා payments කරන්න කරලා tutes collect කරගන්න පුළුවන් හෙට ඉඳලම පුළුවන් ඕන්න හෙට ඉඳලම පුළුවන් සිප්පින් එකට එන්න ඇවිල්ලා tutes collect කරගන්න පුළුවන් payments කරන්න පුළුවන් හැබැයි you have to remember the special point මොකද special point එක ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන 2023 second group අලුත් බැජ් එක අපි එන්නේ මේ අලුතින් එන්නේ ඉතින් අලුත් බැජ් එකට අපිට payment කරන්න ඕන අලුත් බැජ් එකේ tute එකයි ඕන කියන කියන්නේ right ඒක ස්පෙෂලි මතක තියෙන්න ඕන හරි ඒක මුතේ අපි සර්ලා තුන් දෙනාගේම tutes යනවා අපි tutes වලින් කරන්නේ right සඳුරන් සර් accounts පුතේ ගණන් ලියවන්නේ අනිත් පන්තිවල වගේ හොඳ comprehensive tutes set එකක් අපි හදලා තිනවා subjects තුනටම පසන් සර්ගේ වෙනම තියෙනවා මගේ වෙනම තියෙනවා අපි සර්ලා තුන් දෙනාම හොඳ tutes දීලා තමයි උගන්වන්නේ right මොකද හොඳ plan එකක් අපි සර්ලා තුන් දෙනාම තියෙනවා ඒතර පුතේ පන්තියේදී ඔයගලන්ට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන් account subject එක ගැන account subject එක ගැන BS subject එක ගැන පුතේ පන්තියේදී දැනගන්න පුළුවන් මම දැන් සැලකිතු කාලයක් ගිය නිසා මම තවත් ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ ඒතර පුතේ class fees ගැන කිව්වා ඒතර scholarship program එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පුතේ ඒ scholarship program එකයි තව මොනවා හරි පුතේ සර් ඩිස්කස් කරන්න තියෙන දේ අපි කතා කරලා ඉක්මනින්ම අපිට පුළුවන් මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එක ඉවර කරන්න සහ පොඩි වෙලාවක් දෙන ඕගොල්ලන්ට සහ පේරන්ට්ස් වලට මොනවා හරි දෙනවා අපෙන් අහන්න පුළුවන් ඒකටත් පොඩි අවස්ථාවක් දෙනවා ඉතින් මම දැන් කැමති මට පැහැදිලි කරන්න තියෙන ටික මෙච්චරයි පුතේ සඳරන් සර්ටත් ප්‍රසන් සර්ටත් නැවත මේක බාර දෙනවා right සර් මම හිතන්නේ සර්ලට ගන්න පුළුවන් හරි okay Okay, thank you, Damis sir. And I know that you may be a little bit tired because you are watching like now this is it's closer to 9 p.m. But we will be taking only few minutes. Okay, please wait until then. Now, at the start, I told you we have a scholarship scheme, right? That is based on your O-level result. O-level result. Right now the monthly class fee per subject is, as Damis sir correctly mentioned, 2,500 right per subject per month 2,500 but if you have got 9 days ඒ නමයක් තියෙනවා නම් 9 days 9 days right our charge will be only 1,500 per month per subject 9 days තියෙනවා නම් ඔන්න මේකට ඔයාට වෙන මොනවත් conditions නැහැ privilege එක මේක හම්බ වෙනවා you can save 1,000 per 1,000 per month per subject 1,000 into because I am teaching accounting so I always deal with the numbers right 1,000 per subject therefore 3 subjects 3,000 saving per month multiplied by 12 then we can take the annual saving and all these things that you will be spending on education will be an investment not an expense remember right we all came from the same process incurring tuition expenses and traveling and all other expenses but we don't worry about that because that was an investment not an expense right now we are earning multiples of that right therefore what you are spending now will be definitely an investment if you follow our program right in order to consider that as an investment you have to follow a good program otherwise it will be a waste හරිද ඔයාලා දන්නේ නැහැ පුතේ උගන්වන දේවල් හරිද සිලබස් එකට අනුකූලයිද ඇතිද මදිද හරිද එක්සෑම්ස් වලට එක්ස්පෝෂර් එක දෙනවද ඒ කිසිවක් වල දන්නේ නැහැ හරිද ඒ නිසා ඔයාලා තෝරගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙන්න ඕනේ සක්සස් වෙන්න නම් සමහර කටට මේක තේරෙන්නේ පසන් සර් එක්සෑම් එකේ රිසල්ට් ආවට පස්සේ අර කතාවක් තියෙන ආශ්‍රයා ගියාට පස්සේ ඉස්තාලේ දැක්ක වැඩක් නැහැ කියලා. ඒ වගේ සමහර ළමයිට මේක තේරෙන්නේ රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ. ඇත්තටම එහෙම ප්‍රීවියස් ළමයි ඉන්නවා වෙන තැන් වල ගිහිල්ලා හරිද බැච් එක මිස් කරලා දැන් මගේ පන්තියේ ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. උදාහරණයක් ලෙස 2021 මේ අවුරුද්ද එක්සෑම් එක ලියන්න නැතුව අනේ සර් අපිට වැරදුනා ඒ ඩිසිෂන් එක අපිට නොලෙජ් එක හම්බුනේ නැහැ. ඒ නිසා මම 2022 බැච් එකත් එක කරන්නම් කියලා මගේ පන්තියේ දැන් ළමයි ඉන්නවා.
එනිසා පුතේ decision එක වරද්ද ගන්න එපා. You have to come to a very good program like us, like our program, right? Therefore, your success will be definite, right? එතන 9 days තියෙන O level සඳහා 1500 per subject per month. 8 days තිබුණොත් පසංස අපි ඒකට කන්සිඩර් කරමු නේ අනිවාර්යයෙන්. එතකොට එයාලට වෙන්නේ 1800 700 saving. Normal class fee is 2500 per month per subject, right? 7 days අපි මෙතනින් නවතිනවා මෙතනින් නවතිනවා 7 days 2500 per subject saving එකක් තියෙනවා. මේකට ඔයාලා eligible because the results are out now. එනිසා ඔයාලා eligible. හැබැයි මේකට ඔයාලගේ result sheet එකේ photocopy එකක් අරගෙන identity card එකේ photocopy එකක් අරගෙන ඒ දෙක අරගෙන zip pin එකට ඇවිල්ලා මේක හදා ගන්න ඕනේ. මේක online හදා ගන්න බෑ. අපි verification process එකකින් මේ ටික verify කරලා result sheet verify කරලා තමයි මේක දෙන්නේ. මේ මාසෙ ඉඳලා මේකට ඔයාලා eligible. පැහැදිලිද ඒක? right. මෙතනින් එහාට අපි යන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ පසංස තව චූටි දෙයක් මම කතා කරනවා. එතන අපේ classes ගැන අපි පන්තිය තුල කතා කරනවා. මගේ පන්තියේදී බදාදා තියෙන Wednesday 4 to 6 and first class will be on Monday 4 to 6, that is Pasansa's class. Okay, please join the class at least 5 minutes prior to the commencement. හරිද? විනාඩි 5කට විතර කලින් join වෙන්න. ඒතර අපිට හරියටම class එකේ වෙලාවට පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි පසංස අපේ පන්ති ගැන අපි class එක තුලදී කතා කරනවා. Class එක තුල. දැන් ගොඩක් වෙලා ගත කරලා නිසා ඒ නිසා අපි වැදගත් information තල එකක් දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ දෙක කතා කරනවා. එකක් තමයි now these days if you google, if you just search Facebook වගේ දේ බලුවොත් එහෙම ඕන තරම් classes තියෙනවා. English medium, commerce ඕන තරම් තියෙනවා. ඒතර පසංස මේව ඇත්තටම continuation එකක් තියෙන classes-ද ඒ වගේම මේ වගේ results බිහි වෙයිද ඒ වගේම මේ corona crisis එක pandemic එක ඉවර වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම හැමදේම තියෙන්නේ නැහැ ඉවර වෙනවා. ඒතර මේක ඉවර වුණාමත් ඒවා තියෙයිද ප්‍රශ්න ගොඩක් ළමයිට තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. පුංචි උත්තරයක් දෙන්න මොකද අපි දෙන්නම යුනිවර්සිටි ලෙක්චරර්ස්ලා නිසා අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලා හොඳට වැඩ කරොත් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට තමයි සර් කිව්වා වගේ හරියට ෆලෝ කරොත් you will be very lucky and you will be learning under us even in the university, Yes. right? Okay, what is that? What is the answer for that? Of course, now these days when you are Google and as Sadharwan sir clearly said, right, even in the Facebook there are multiple classes. Okay, why there are such multiple classes during this pandemic period? Different people are free. Sometimes they are working at home, sometimes undergraduates or students are not doing their studies in different kinds of institutions. They are staying free. So they have to do something, right? Because of that, they are starting tuition because very easy to enter this market. Now, anybody can enter, anybody can leave at any time, right? But when you are choosing your lecturer, please consider two things. Number one, qualification, right? Because you are going to give your life for a certain person. A-level කියලා කියන්නේ ජීවිතේ තීරණාත්මකම සම්දිස්ථානය. මේ තීරණාත්මකම සම්දිස්ථානයේ අපි ජීවිතේ පාර දෙනවා ගුරුවරයෙක්ට. ඒ ගුරුවරයාට මේ ජීවිතේ පාර ගන්න හැකියාවක් තියනවද කියන එකේ qualifications බලන්න ඕනේ. මෙයා කවුද? මෙයා කොහෙන්ද එන්නේ? මෙයාට මේක උගන්වන්න පුළුවන්ද? මෙයා මීට කලින් උගන්වලා තියෙනවද? මෙයා දැන් උගන්වන්නේ කොහෙද? මේ අප්ඩේට් knowledge එක වෙනස් වෙන knowledge එක එයා ගාව තියෙනවද? right academic field එකේ මෙයා ඉන්නවද? මේ දේ තමයි බලන්න ඕනේ. පළවෙනිම qualification එක. අංක 2 මෙයාගේ ඉතිහාසය බලන්න. previous results බලන්න. right මෙයා කලින් කරලා තියෙනවද? නැත්නම් මෙයා එකපාරම ආපු කෙනෙක්ද? right මෙන්න මේ කාරණා දෙක බලපුවාම ඔයාලට හරිම කෙනා තෝරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙලාවේ ගන්න තීරණය කියලා කියන්නේ ළමයි ඉතාමත් වැදගත් තීරණයක්. මොකද අපි ගාවට මාස 5කින් මාස 6කින් තබේ කාවොත් එයාට අපිට ගොඩ ගන්න අපි කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරනවා. හැබැයි මුලදී ජොයින් වෙන ළමයින්ට තරම් අපිට ගොඩ ගන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. දැන් ඕගොල්ලෝ අමතක කරන්න එපා. වෙනදා අපි මේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න අප්‍රේල් වල රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ. හැබැයි අද අපි ඔක්තෝබර් වල පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ මාස ගානක් Valid, and also you are the second group, right? We have the first group, very successful first group. first group as well. So you are late and you are going with this delay. So no time to delay. තව මාස කීපයකින් ඔයාට කියන්න වෙනවා ලියන්නේ විභාගේ ලබන අවුරුද්දේ කියලා. ජනවාරි 1 වෙනිදා කියන්න වෙනවා විභාගේ කියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ කියලා. But we have a plan.
we have a plan, of course, right? So we have a very limited time period. Therefore, if your friends are willing to join our class, please ask them to join at the beginning. But however, please stay in the class at least for 3 months and see what we are doing. You can't judge everything by first month. You can't judge everything by one week, because we have a paper plan, we have a blue book exam plan, and at the end of the lectures, we will be conducting 3 tests for your examination, and we will be selecting top 10. Yeah, one more point. Now you are 2023 batch. Currently we have of course 2 batches parallelly, 2021 and 2022. Of course we have completed the syllabus for 2021 batch because they are about to sit for the examination, and now we are giving the priority to the 2022 batch, not you, right? Now after 2022 we will be giving priority to your batch, right? Till then leisurely learn from us, right? Thereafter, after 2022 batch, we will be having lot of programs like papers, revision classes, and Read sessions, morale shifting sessions, individual consultation sessions. There are lots of things. We will be announcing this plan. We have a strategic plan because we know the academic field and everything. So we know the path through which you should go to the university. We will be teaching everything, and we will be presenting our study plan and lecturing plan, okay, at our lecture. Okay, so join with my lecture. I will be coming on Monday, right, 4 to 6 p.m. right? Please keep in mind 4 to 6 p.m. the very first lecture in English medium commerce stream, right? So join with that lecture. I will be communicating our study plan and everything, right? So meet on that. and I am doing my lecture on Wednesday at the same time 4 to 6, and Friday business study Tamil sir's class from the same time slot 4 to 6, right? ඒක මතක තියාගන්න ලේසි. දවසක් කර දවසක් තියෙන්නේ Monday, Wednesday, Friday. Same time, Same time. right? අපි කතා කරලා ඇතිද? ඇති. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපි මගේ අවස්ථාව ප්‍රශ්න දෙකක් ඇත්තටම ළමයි ඇහුවා. මම එක කෙටියෙන්ම සඳහන් කරලා අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවසන් කරමු. ඉතා වැදගත් දෙයක්. ඒ තමයි O level කොමර්ස් කරලා තිබීම අත්‍යවශ්‍යද A level කොමර්ස් කරන්න? In short, the answer is no. Because we will be teaching from the beginning, from the 0 point. Right? It's a O level වලට කොමර්ස් කරලා තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අපි ඒක ගණන් ගන්නවත් නැහැ. ඒවයි මේවයි වෙනස් ඇත්තටම. O level commerce and A level commerce වෙනස්. So we don't care whether you have done O level commerce or not. Right? Don't worry. That is the answer. Number 2, එක මිත් එකක් තියෙනවා පසන්ස. A3ක් ගත්තොත් කොමර්ස් කරලා කැම්පස් යන්න බෑ. හරිද? ඒක සමහර කට්ටිය සමාජගත කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි මේ වගකීමෙන් කියන්නේ. මොකද we too are university lecturers, right? We whatever we tell, we take the responsibility. So if you get 3 A's, right, for commerce, definitely you can get into a university. එනිසා මේ වගේ වැරදි මතවලට අහු වෙන්න එපා. මොකද ඔයාලා තාම දන්නේ නැහැ මේකේ බරක් පතලක්. ඒ නිසා වැරදි දේවල් වලට ගොඩක් ඔයාලට රැවටෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒව ගැන අපෙන් අහන්න, පසන්සර්ගෙන් තමිස්සර්ගෙන් මගෙන් අහන්න, because we have that knowledge, therefore we can share. ඉතින් එහෙනම් අනිත් එක යුනිවර්සිටිස් ගන්නේ ඔයගලගේ ඒකක් තියනවද මොකද්ද කියලා බලලා නෙමෙයි ඉසෙඩ් ස්කෝර් එක දිහා බලලා. ඒක පස්සේ මේ ඒක ඉසෙඩ් ස්කෝර් එක හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒක මේ යුනිවර්සිටි තෝරගන්නේ කොහොමද? ඒක අපි ඔක්කොම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී කියනවා. ඉතින් පසන්සර් අපි සෑහෙන වෙලාවක් ගත්තා නිසා. ඔව් තමිස් සර්. මම පොඩි කප්පරලා ඊට දෙන්න. Sure. අපි ආර ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා කොහොමද? ඔව්. ඒක මේ දරුවන්ට කියමු අපි ඒ ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි ස්පෙસિෆික් ඩේට් එකක් දෙන්නම්. අර රිසල්ට් ෂීට් එකයි ඔයගලගේ ඒක අරගෙන සබ්මිට් වෙනකොට ඩේට් එකක් අපි ඉන්ෆෝම් කරන්න WhatsApp group එක කරා. හරි. ඒතකොට ස්කෝලර්ෂිප් ඒකට ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන්ටයිටල් කට්ටිය අපි ඉන්ෆෝම් කරන එකක් ඉන්න පේමන්ට් කරන්නේ. හරි. එහෙම කරමු. ඒ වගේම යා අනිත් එක දැන් සමහර next coming Monday අපි ස්ටාර්ට් කරන ක්ලාසස් ඒක සමහරකට අපි දරුවෝ හිතනකොට ටියුට් එකක් දාව නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි හැමෝම සර්වර් දුන්නාම ෆස්ට් සෙෂන් එකට ඕන පාර්ට් එක විතරක් PDF එකක් අපිට WhatsApp group එකට දාන්න. මම ළමයි ලවුට් එකක් තිබුණා කොහොමද ටියුට්ස් නැතුව වෙන්නේ කියලා. ඒක කවුරු කෙනෙකුට
සිප් එකට ඇවිල්ලා payments කරලා gift එක ගන්න බැරි අයට first week එකේ අපි ඒ කරන part එක විතර PDF එකක් upload කරමු WhatsApp group එකට එකක් content ඒ ප්‍රශ්න විසඳනවා ළමයි. සහ හැම පාඩමකටම අපි hard copy එකක් නැත්නම් tute එක hard form එකෙන් ලබා දෙනවා. soft form එකකින් විතරක් නෙමෙයි ලබා දෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ tutes අපි ලබා දෙනවා හැම පාඩමකටම. ඒ වගේම තමයි සර් මම හිතනවා අපිට පුළුවන් වෙයි සිංහල medium students ලට වගේම මේ කටට courier කියන facility එක දෙන්න. ඒක අපි කියන්නම්. හැබැයි not now but we will let you know those facilities are available at SIPIN. So we will let you know. Only thing is you have to be in touch with the WhatsApp group. Everything, every information will be sent through the WhatsApp group. So please join the WhatsApp group and also please Lamai, if you have friends, right, please inform about our class. මොකද ඒක වල හොඳ වැඩක් කරනවා කියන්නේ යහපත් වැඩක් කරනවා කියන්නේ ඒකේ benefit එක අනිවාර්යෙන් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් වෙනවා. ඒක examination එකේදී වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් university එකේදී වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට job එකකදී වෙන්න පුළුවන්. අනුන්ට උදව් කරනවා කියන්නේ ඒකේ benefit එක අනිවාර්යෙන්ම Tamanට එනවා. And so this is a good program. We guarantee this program. 100% guarantee is there, right? It's a ඔයාලට පුළුවන් මේ program එක ගැන ඔයාලගේ අලුවන්ට තැන් වල යන කට්ටියට දැනුවත් කරන්න. And first week is free. When you join for the first week is completely free. So come and join and see what we are teaching, what is the teaching style, and judge ourselves. And stay for the first month. Okay, don't judge everything by first week, but stay for the first month and see what is our plan and what we are going to do, and communicate with your previous batches 2022, 2021, and think about your future. Right? Okay, so we will be meeting on Monday 4 to 6 for economics. However, sir, yes, on Wednesday from 4 to 6 for accounting, and on Friday, Friday PS 4 to 6. right. So then that's all. So we will be leaving right now. So thank you very much for joining. If you have any problems, you can contact our contact numbers. I will be writing quickly. 071722925. This is Pasan sir's contact number. Right, so Sandharwan Singh is also writing it. on 7723222236. This is Sandharwan. You can take a screenshots if you want. Right, okay. Davish sir, not if you tell we can write. Right, okay. Okay, however, the Mixer's contact is already available, and we will be publishing all these numbers through WhatsApp chat. Right, this is my number, okay. Right. Okay then, see you on next Wednesday, and prior to that you will be meeting Pasan sir on Monday. Then Thank you very much. So see you at the classes. Good luck. Stay tuned with WhatsApp group. Thank you. Good luck. right. Okay, bye bye. Good night all.